What about now? Yeah, I'm connecting again. I think something networking problem having issue. Connectivity is yours. I don't know. Give me 1 second, please. Please go ahead. You can see my screen. Yes, screen is fine. Beautiful. Wonderful. Sorry about that. Anyone who is joining me on live here today who is not understanding Nepali is solely for those people. And I would appreciate everyone joining me. And the main purpose of doing this awareness video today is to make sure everyone, everywhere, doesn't matter America, Nepal, Madhesh, Tharai, whoever, wherever, could get some awareness and something to take away from this meeting. I have put some hard work. And the purpose of coming live today is to make sure I am able to share some information I know. Um, and if there's some information that you think is like not correct, please forgive me. I tried my best to get all the information from the most published ASCO up to date and one of the most good journal possible. I am Sobha Mandal. I am internal medicine board certified and one of the fellow in hematology and oncology. I'm one of the first year fellow. First of all, before I start anything, I would like to disclose. I have nothing to disclose here, nothing financial, is solely for the purpose of volunteering and helping the community. I always wanted to give back to my community. And this presentation is for education purpose only. I'm not giving any medical advice here. If you would have any question during the presentation or you will come across any medical question, please talk to your providers. I'm happy to take any question after live as well and guide you accordingly. I would like to disclose all the information I'm going to share today is from standard guideline, which will be up to date, NCCN, PubMed, Google, and other published data. And I will be using those reference at the end of the presentation. Also, I would like to talk about the copyright disclosure. I have used a couple of Google images just for education purpose. I have nothing to disclose on that. All right. So coming back to the question of Promoji, I would like to start from a very basic topic. You guys can read in English and I'm going to talk in Nepali if that's okay. म ब्याक नेपालीमा बोल्नेवाला छु त्यो बिचमा म अलिकति मैथिलीमा बोल्दैछु जम्मै कोही के प्रणाम छै हम शोभा मंडल हमर घर जदुकाछी जनकपुर से हम बिलोंग करे छी हम आई के वीडियो में जम्मै के तराई मधेश पहाड़ हमर नेपाल अमेरिका सब में जन्मभूमि वर्क भूमि सब तरह के हेल्प कर सकी तई आश रखले छी कोनो गलती भऽ जाइ छै बात करयमे नेपाली बाजयमे मिस्टेक होइ छै मैथिली बाजयमे मिस्टेक होइ छै इंग्लिशमे मिस्टेक होइ छै तऽ हमरा माफ करल जाय हमर मेन ई जे आइ बात करब से हम नेपालीमे करब ताकि हम जम्मू कोहीके हेल्प कर सकी जी त कमिङ ब्याक नेपाली सरी त हामीले महिलाहरू हामी आमा बहिनी सबैजनालाई र मेल फिमेल वी अल नो अबाउट ब्रेस्ट एगो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन छै अपन बॉडी के जाहिसँ बच्चा के दूध पियाल जाइ छै जब कोई के था छै ब्रेस्ट टिश्यू होइ छै उनकर फंक्शन मेनली अपना सब मिल्क प्रोडक्शन में छै के मालूम छै सरी नेपालीमा बोल्दैछु त ब्रेस्ट टिस्यु इज लाइक ब्रेस्ट टिस्यु हामीले हरेक महिलाहरूलाई थाहा छ दुध प्रोडक्सनको लागि हुन्छ र हाम्रो नर्मल लाइफमा महिलाको ब्रेस्ट टिस्यु हर्मोनल प्रोसेसले गर्दा मल्टिपल चेन्जेस भएर थ्रु जान्छ 11 इयरको एजदेखि जब हामी एल्डरली एजसम्म पुग्छौँ हाम्रो बडीले टन्नै टाइम धेरैचोटि हर्मोनल एक्सपोजर पाउँछ र त्यति त्यो हर्मोनल इफेक्टले गर्दा धेरैचोटि नै हाम्रो ब्रेस्ट टिस्यु चेन्जेस थ्रु जान्छ होइन र मेनली ब्रेस्ट टिस्यु कुरा गर्ने हो भने त्यसमा चाहिँ ब्रेस्ट ग्ल्यान्ड र ब्रेस्ट टिस्यु हुन्छ र सँगैसँगै त्यसमा चाहिँ फ्याट मेनली फ्याटी टिस्यु हुन्छ होइन अनि यसमा हामीले कुरा गर्दाखेरि म मेडिकल टर्महरू युज गर्नेछु बुझ्नु नहोला तर म कोसिस गर्दैछु बुझाउन सकौँ र भोलि पर्सि त्यो भिडियो प्ले ब्याक गर्नुभयो भने बुझ्न सक्नु होला भन्ने आशले मैले यो एकदम स्मल डिक्टेट गरेको छु त्यसमा ब्रेस्ट टिस्यु कुरा गर्दाखेरि हामीले बाहिरको पार्ट जुन हुन्छ नि निप्पलबाट
भित्र जाँदाखेरि डक्ट थ्रु लोब्युल भनेर पार्टमा जान्छ होइन। अनि त्यहाँ यो म चाहिँ तपाईँलाई नर्मल ब्रेस्ट टिस्यु यस्तो हुन्छ भनेर देखाउँदैछु है। दिस इज द नर्मल ब्रेस्ट टिस्यु होइन। अनि यसमा चाहिँ हाम्रो निप्पल पार्ट हुन्छ, त्यसबाट चाहिँ कलेक्टिङ डक्ट भयो होइन, कलेक्टिङ डक्ट भयो, त्यहाँबाट चाहिँ लोब्युल लोब भयो होइन, लोब बनाउँछ लोब्युल भयो। यो चाहिँ हाम्रो नर्मल मसल भयो र पछाडिको छाती र रिब्सहरू भयो, त्यो भयो नर्मल ब्रेस्ट टिस्यु होइन। त्यसपछि नर्मल ब्रेस्ट टिस्यु गरिसकेपछि अब हामीले विनोदजीले प्रमोद सरले भन्नुभयो क्यान्सर के हो भनेर होइन। क्यान्सरको कुरा गर्ने हो भने म थोरै कुरा गर्न चाहन्छु यहाँ क्यान्सरको बारेमा कुरा गर्दा। क्यान्सर के हो त? ओके। हामी यो इमेज हेर्ने हो भने यहाँ हेरौँ, यहाँ नर्मल सेल छ होइन, नर्मल सेल, लेट्स से दिस इज नर्मल सेल, सबै युनिफर्म छ, राम्रो छ, राम्ररी गइरहेछ। तर त्यो नर्मल सेलको डेभलपमेन्टको बेलामा कुनै कारणले जेनेटिक म्युटेसनले गर्दा भयो कि कुनै केमिकल इफेक्ट भयो, रेडिएसन इफेक्ट भयो, केही कतैबाट एक्सपोजर भयो होइन, अनि भाइरस एट्याक भयो, डिफ्रेन्ट कुराले गर्दा कुनै एउटा एबनर्मल सेल त्यहाँ हुन आएछ होइन। त्यो सेलभित्र एबनर्मल सेल अब त्यहाँ आइसकेपछि बिस्तारै बिस्तारै त्यो एबनर्मल सेल पनि हाम्रो सेल जस्तै गरेर ग्रो गर्दै जान्छ, मल्टिप्लाई गर्दै जान्छ। मल्टिप्लाई गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ त्यो अब जसरी हाम्रो बडीले नर्मल सेललाई ग्रो गर्छ नि, खानालाई दिन्छ, न्युट्रिसन दिएर हुन्छ, त्यस्तै गरेर त्यो एबनर्मल सेल पनि त्यही तरिकाले मल्टिप्लाई गर्न थाल्छन् होइन। अनि त्यो मल्टिप्लाई गर्ने क्रममा अब के भयो भने त्यो हामी आमाले बच्चालाई स्याहार सुसार गरेर दुध खुवाउने र त्यो गर्दाखेरि न्युट्रिसन दिने काम गरे जस्तै गरेर हाम्रो बडीले त्यो एबनर्मल सेललाई पनि आफ्नो ब्लड भेसल सप्लाई गरिदिन्छ र ल तिमी पनि ग्रो गर न भनेर ब्लड सप्लाई गरिदियो। त्यो त्यो गर्दा थालेपछि माया गर्दै गर्दाखेरि के भयो भने अब त्यो क्यान्सर सेल अरू पनि वरिपरिको टिस्युमा फैलिँदै जान थालेछ कि। अनि प्रमोद सर यहाँको त्यो स्क्रिन देखिनु भएको छ? क्यामेरा हेर्न सक्नु भएको छ तपाईँले? क्यामेरा हेर्न सक्नु भएको छ तपाईँले? ओके, पक्नु ल। ओके, म यसलाई सानो यस्तो गर्न चाहन्छु, ठिकै छ, अनि आइडिया हुन्छ। ल ठिक छ। अनि त्यसपछि हामीले अघि नै कुरा गरेको थिएँ नि मैले, म्यालिग्नेन्ट सेल। अब नर्मल सेल पहिला त एबनर्मल सेल भएर गयो, अनि एबनर्मल सेल भइसकेपछि त्यही एबनर्मल सेल नै मल्टिप्लाई भइरहेछ, बढ्दै गयो बढ्दै गयो बढ्दै गयो। अनि अब बढ्दाखेरि अब वरिपरिको टिस्युभित्र पनि छिर्न थालेपछि त्यहाँ बल्ल म्यालिग्नेन्ट पोटेन्सियल भयो कि त्यो। अनि ब्रेस्ट क्यान्सरको कुरा गर्दाखेरि सेम तरिकाले अब अघि नै हामीले देखाएको थियो नि, हाम्रो यो ब्रेस्ट टिस्युमा यो भयो डक्ट, अनि यो भयो लब्युल। त्यो डक्टभित्र या लोबुलभित्र कतै पनि एउटा एबनर्मल सेल बन्न गएछ होइन। त्यो बनेर त्यो ग्रो हुँदै गयो, ग्रो हुँदै गयो। ग्रोथको क्रममा इनकेस त्यो डक्टभित्रै छ भने, डक्टभित्रै छ, कन्फाइन्ड छ, त्योभन्दा बाहिर निक्लिन सकेको छैन भने त्यो अझै पनि हामी डक्टल कार्सिनोमा इन्सिटु भन्छौँ कि त्यसलाई, डिसिआइएस भन्छ होइन। त्यो अझै पनि राम्रै हो, किनकि त्यो सेलभित्रै छ, त्यसलाई हामीले रिमुभ गरिसकेपछि प्रोपर ट्रिटमेन्ट गरेपछि स्टिल क्युरेबल। तर अब त्यो फेड गरिसकेर अब डक्टबाट बाहिर निक्लेर टिस्युहरूतिर, स्किनतिर, छातीतिर, यता चेस्ट वालतिर, रिब्सतिर इन्टर्नल जान थालेपछि त्यो चाहिँ अब अलिकति इन्भेजिभ भयो कि। अनि इन्भेजिभ हुन थालेपछि त्यसलाई चाहिँ हामी इन्भेजिभ कार्सिनोमा भन्न थाल्छौँ होइन। अनि सेम कुरा मैले यहाँ भनेको छु, अर्ली स्टेजमा चाहिँ क्युरेबल नै हुन्छ, त्यो डक्टभित्रै हुन्छ होइन। अनि इन्भेजिभ डक्टल कार्सिनोमा चाहिँ अब तपाईँको 50देखि 70 लाइक 75%सम्म चाहिँ लोब्युलभित्र, लाइक मेनली चाहिँ डक्टभित्रै हुन्छ। अनि कहिलेकाहीँ त्यो ठुलो थियो नि लोबुल पार्ट, त्यहाँ गएर पनि बस्न थाल्छ। त्यो चाहिँ रेयर चाहिँ हो, 5देखि 15% केसमा चाहिँ लोबुलमा पनि बस्न थाल्छ। अनि त्यो चाहिँ स्प्रेड भएपछि काखीको लिम्फ नोडमा जाने, घाँटीको लिम्फ नोडमा जाने, छातीतिर जाने, लङ्समा जाने, ब्रेनतिर जान थालेपछि त्यो चाहिँ हामी मेटास्ट्याटिक भइसक्यो भनेर भन्छौँ हामी। अनि यो चाहिँ हाम्रो ब्रेस्ट क्यान्सर भयो। अनि यहाँ जुन तपाईँले भन्नुभएको थियो नि ब्रेस्ट क्यान्सरको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि, अब यहाँ चाहिँ पहिला यो चाहिँ लोबुलमा छ, यो डक्टभित्र छ। डक्टभित्र भएछ भने डक्टल क्यान्सर भन्छौँ भने लोबुलभित्र छ भने लोबुलर क्यान्सर भन्छौँ। नर्मल यो भयो, बनाइन फेजमा छ। र अब यो कुरा आउँछ नि कि सबै मासुको टुक्रा, मासुको डल्लो ब्रेस्टमा पाएको क्यान्सर नै हो त? अब मासुको डल्लो ट्युमर भन्दैमा ट्युमर चाहिँ हो, ट्युमर चाहिँ बनाइन हुन्छ र ट्युमर चाहिँ म्यालिग्नेन्ट पनि हुन्छ।
अनि बनाइन भएदाखेरि राम्रै हो, बनाइन हुँदैन बेलासम्म चाहिँ तपाईँले त्यसले हार्म गरेन, मास निकाल्नु सक्यो। यसमा चाहिँ फेरि अब अटिपिकल हाइपरप्लेजिया भन्ने फेजमा पुगेपछि त्यसको चाहिँ रिस्क हाई छ, त्यो पछि गएर म्यालिग्नेन्टमा कन्भर्ट हुने होइन। अनि त्यो चाहिँ इन्सिटु भनेपछि सेलभित्रै थियो, अहिले डक्टभित्रै छ। अब इन्भेजिभ भन्ने बित्तिकै त्यो बाहिर निक्लिन थालेछ होइन, बाहिर निक्लिसकेर निक्लिँदै निक्लिँदै अब चाहिँ ब्लड भेसलतिर लिक गरेछ अनि कति साह्रो त्यो सर्कुलेट भइसक्यो। अनि त्यहाँ चाहिँ हामीले अब यो मेटास्टाटिक भइसक्यो, स्टेज 4तिर छ भनेर भन्न थाल्छौँ। यो चाहिँ मेरो ओभरभ्यू भयो ब्रेस्ट क्यान्सरको बारेमा, प्रमोद सर। अ, धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँले ब्रेस्ट क्यान्सरको बारेमा डिटेलमा भन्नुभयो। मलाई आशा लाग्छ कि श्रोतागण हाम्रो समाजमा उहाँहरूले इजिली बुझ्नु सक्नुहुन्छ होला कि केही प्रश्न यहाँहरूसँग जिज्ञासा छ भने हामी अहिले फेसबुक मार्फत लाइभ कार्यक्रम गरिरहेछौँ। यहाँले फेसबुकमा पनि मेसेन्जर पनि यहाँले क्वेसन सोधेर हामीले पछि यहाँहरूलाई पनि त्यो प्रश्नको जवाब चाहिँ फर्काउने मैले आशा पनि गरेको छु। यो प्रश्न चाहिँ मैले लिएर म शोभाजीलाई पनि यो रिक्वेस्ट गर्छु। ल श्रोतागण, हामी म प्रमोद गुप्ता, मधेस एसोसिएसन इन अमेरिकाको प्रवक्ता। आज हाम्रो कार्यक्रम छ ब्रेस्ट अवेरनेस क्यान्सर, ब्रेस्ट क्यान्सरको अवेरनेसको प्रोग्राम छ। आज हामी पडकास्ट मार्फतबाट डाक्टर शोभा मण्डल एमडीसँग हामी कुराकानी गरिरहेछौँ। उहाँसँग हामी यही सहकार्य गरेर उहाँ हाम्रो आज गेस्टको रूपमा यो ब्रेस्ट क्यान्सरको अवेरनेसको जानकारी दिँदै हुनुहुन्छ लाइभ मार्फत हो। यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अब हामी अगाडि बढौँ। हामी अब यो ब्रेस्ट क्यान्सरलाई हुन्छ नि, हामी यसलाई किन इम्पोर्टेन्ट मान्छौँ कि अहिले यो विश्वभरि क्यान्सर भने एउटा डरलाग्दो जस्तो भइसकेको छ। सबैलाई पहिला त्यति सुनिन्थ्यो कमै, आजकल धेरै सुनेको छ। गाउँमा पनि पहिला क्यान्सर भने बुझ्दैन थियो, आजकल गाउँ पनि क्यान्सर भने बुझ्छ। हजुर, अनि धेरै राम्रो क्वेसन यो। अहिलेको कुरा गर्ने हो भने महिलाहरूमा हुने, विश्वभरि नै, अमेरिका मात्रै होइन कि विश्वभरि नै महिलाहरूमा हुने सबसे कमन क्यान्सर भनेकै ब्रेस्ट क्यान्सर। 8जनामा 1जनालाई हुन सक्ने सम्भावना छ अहिले ब्रेस्ट क्यान्सरको। म स्लाइड पनि देखाइदिएँ। अनि यो भनेपछि एकदम लिडिङ कोज हो कि महिलाहरूमा हुने क्यान्सरमा। अनि 1 वर्षमा 2 मिलियनभन्दा बढी महिलाहरूलाई ब्रेस्ट क्यान्सर डायग्नोज भइरहेछ अहिले। कतिसम्म कमन भयो भने दुनियाँभरिकै कुरा, वर्ल्ड वाइडमा 2 मिलियनभन्दा प्लस डायग्नोज भइरहेछ। र महिलाहरूमा क्यान्सर रिलेटेड डेथ हुनेमा यो चाहिँ लिडिङ कोज हो कि सबसे कमन क्यान्सर महिलाहरूमा डेथ हुने भनेको ब्रेस्ट क्यान्सर हो अहिले। अनि अब म यो महिलाहरूमा हुने हुँदा कि अब अमेरिकाको कुरा गरौँ, अमेरिकामा पनि होइन, ब्रेस्ट क्यान्सर भनेको महिलाहरूमा हुने वान अफ द मोस्ट कमन क्यान्सर हो। र सेकेन्ड मोस्ट कमन कोज अफ क्यान्सर रिलेटेड डेथ फिमेलमा चाहिँ ब्रेस्ट क्यान्सर रहेछ यहाँ अमेरिकामा पनि। भनेपछि के भन्न चाहन्छु भने यसमा अब महिलाहरूको लागि कति इम्पोर्टेन्ट कुरा हो त यो भन्ने। तपाईँ 1 आउट अफ 8 मान्छे ब्रेस्ट क्यान्सर डायग्नोज हुनु भनेको यु आर एट भेरी हाई रिस्क। तपाईँको अब हेर्नु न, रेसियोमा हेर्ने हो भने 100लाई डेप्थ गर्दाखेरि त 12% चान्सेस त भयो नि मेरो पनि भोलि या हुनु, राइट राइट राइट। 100%मा। अब त्यो 12% चान्सेस धेरै ठुलो नम्बर हो नि त। अनि त्यसलाई के गरेर बचाउन सकिन्छ, प्रिभेन्ट गर्न सकिन्छ भन्ने सबै कुरा म गर्छु नि त आज, गर्न सकेको बेलामा। हो हो हो। किनकि त्यो त इम्पोर्टेन्ट भयो, डेथ हुन्छ, मान्छे मर्छन्। अनि अब ब्रेस्ट क्यान्सर छ भन्दैमा ल पुरुष साथीहरू मात्रै खुसी हुन, ए महिलाहरूको समस्या हो ल मलाई के मतलब भन्दाखेरि मतलब भयो नि। आमा बहिनी साथी, तपाईँको हाफ पार्टनर, तपाईँको छोरी, सबैजना महिलामा पर्नुभयो। र सँगै मेलहरूलाई पनि ब्रेस्ट क्यान्सर हुनसक्छ है, त्यो पनि म भन्न चाहन्छु यहाँ। 1% केसेसमा, 0.5 to 1% केसेसमा मेलहरूलाई पनि ब्रेस्ट क्यान्सर हुनसक्छ। डिपेन्ड अपन डिफ्रेन्ट थिङ, फ्याक्टर छन्, सबै मेललाई हुँदैन। देयर सो मेनी फ्याक्टर इन प्ले। त्यसको बारेमा आज कुरा गर्दिनँ। मेल ब्रेस्ट क्यान्सर कुरा गरेँ भने मेरो त अब आज 1 घन्टामा कसरी जान्छ सोचिरहेको छु। तर मेललाई पनि हुनसक्छ। त्यस्तो केही सिम्टम्सहरू आयो भने उहाँहरूले पनि जाँच गर्नुपर्ने हुन्छ भन्न चाहन्छु। तर राम्रो कुरा के हो भने हामीले अस्ति नै ब्रेस्ट क्यान्सरको जुन कन्टेक्स्ट थियो नि, लाइक 1970sमा ब्रेस्ट क्यान्सर हुँदाखेरिको मोर्टालिटी र आज ब्रेस्ट क्यान्सर हुँदाखेरिको मोर्टालिटी चेन्ज छ। आज हाम्रो सर्भाइभल राम्रो छ, ट्रिटमेन्ट राम्रो छ, हामी मल्टिडिसिप्लिनरी अप्रोच गरिरहेछौँ। मान्छेहरूको पहिले जस्तो सर्भाइभल थियो त्योभन्दा बेटर सर्भाइभल छ, पोर्टफोलियो बेटर छ।
मान्छेहरू राम्रो गर्दैछन्, पेसेन्टहरू राम्रो गर्दै हुनुहुन्छ भनेर मेरो एक्सपिरियन्स छ। म 6 महिनादेखि ब्रेस्ट क्लिनिकमै थिएँ, र डेडिकेटेड ब्रेस्ट क्लिनिक नै गर्न पाएको थिएँ र त्यसमा हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ होपफुल पनि भएँ र अलिकति स्याड पनि भएँ कति धेरै छ भनेर। तर ट्रिटमेन्ट कति धेरै आइरहेको देख्दाखेरि चाहिँ म होपफुल पनि छु ब्रेस्ट क्यान्सरको लागि। त्यसैले आज यो अहिलेको कन्टेक्स्टमा ब्रेस्ट क्यान्सरको बारेमा टपिकमा कुरा गर्नु र गरिराख्नु धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। सबैले थाहा पाउनुपर्छ कतिखेर मेडिकल अटेन्सन सिक गर्नुपर्छ भनेर, र कतिखेर स्क्रिनिङ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले हामीले सबैले थाहा पाउनुपर्ने जरुरी कुरा जस्तो लाग्छ। थ्याङ्क यू भेरी मच सुभाषजीले भन्नुभयो त्यो हुन त क्यान्सर भनेको एउटा भास्ट हो, भेग हो, लट अफ क्यान्सर एरिया छ। हामीले आज मेनली चाहिँ फोकस गरेको छ ब्रेस्ट क्यान्सरमा। यहाँले अहिले जानकारी दिनुभयो, मैले पनि कति कति पढाएको थिएँ, म्यानलाई पनि ब्रेस्ट क्यान्सर हुन्छ भन्यो भने सरप्राइज, लेट मी सी रियली यो हुन्छ भने म पनि विश्वास छु यसमा। ल हामी अब कुराकानीलाई अगाडि बढाउँदै गइरहेको छु। यहाँले भन्नुभयो नि ब्रेस्ट क्यान्सरको रिजन के हो, फ्याक्टर के हो, यसको लागि मेन हुन्छ नि लिडिङ फ्याक्टर भन्छ होइन, वाट इज द अदर कन्ट्रिब्युटेड फ्याक्टर हो। किनकि यो फ्याक्टर दुईवटा कुरालाई हामी विचार गर्नुपर्छ कि फ्याक्टर त एउटा भयो नि, सोसियो इकोनोमिकबाट पनि होला रिलेटेड होइन, लिङ्क्ड, हजुर। किनकि एउटा हाइजिन पनि होला, कुड बी जेनेटिक होला, डेभलप कन्ट्रीको जुन लिडिङ कज छ, अन्डर डेभलप कन्ट्रीको लिडिङ कज छ होइन, किनकि फरक छ नि मान्छेको बसाइ सराई खानपानहरू कुरामा। यो के हो फ्याक्टरहरू, कुन छ ब्रेस्ट क्यान्सरको एउटा लिडिङ फ्याक्टर र कन्ट्रिब्युटिभ फ्याक्टर? म फ्याक्टर भन्दा पनि रिस्क फ्याक्टर भन्छु अब ल यसलाई। ल हुन्छ। क्याटेगोराइज गर्दाखेरि हामीले के भन्छौँ भने रिस्क फ्याक्टर के हो त? कतिखेर हामीले कुन के कुरालाई हामीले यसले गर्दा यसले गर्दा यो क्यान्सर हुनसक्छ भनेर हामीले खासै क्यान्सर वर्ल्डमा रिस्क फ्याक्टर भन्छ कोजभन्दा पनि। अनि कोज पनि भन्नु पर्यो, कजै भयो। तर रिस्क फ्याक्टरलाई क्याटेगोराइज गर्दाखेरि हामीले मोडिफाएबल रिस्क फ्याक्टर हुन्छ र अर्को चाहिँ नन मोडिफाएबल रिस्क फ्याक्टर हुन्छ। मोडिफाएबल भनेपछि द्याट्स अ गुड थिङ, त्यहाँ हामीले काम गर्न मिल्छ। मोडिफाएबल रिस्क फ्याक्टर हामीले चेन्ज गर्न मिल्यो, मोडिफाई गर्न मिल्यो। नन मोडिफाएबल रिस्क फ्याक्टर चाहिँ हामीले केही पनि गर्न मिल्दैन। त्यो छ भने छ। त्यहाँबाट तपाईँले अब के थाहा पाउनु पर्यो भने यो चाहिँ मसँग छ, यो मेरो रिस्क फ्याक्टर हो, अब म चाहिँ यहाँबाट चाहिँ अब प्रे गरौँ मलाई नहोस्, त्यति मात्रै सोच्न सक्नुहुन्छ होइन। अनि यहाँ मैले रिस्क फ्याक्टरलाई क्याटेगोराइज गरेको थिएँ होइन। अनि त्यो मैले डाटा चाहिँ WHO बाट, NCCNबाट, NCIबाट, पबमेडबाट लिएको छु। र पहिले चाहिँ म नन मोडिफाएबलको बारेमा कुरा गरौँ। म फिमेल हो, मैले चेन्ज गर्न मिल्दैन त्यसलाई। द्याट इज माई गिभेन जेन्डर होइन। म त्यो जेन्डर लिएर जन्मिएको छु, म फिमेल छु भन्ने फ्याक्ट चाहिँ कसैले पनि चेन्ज गर्न सक्नु हुँदैन होइन। त्यसपछि फिमेल हुनु एउटा नन मोडिफाएबल रिस्क फ्याक्टर भयो। एज बढ्दै गएपछि, जति धेरै एज बढ्दै जान्छ उति धेरै ड्युरेसन अफ एक्सपोजर हुन्छ नि त हार्मोनको बडीलाई, उति धेरै नै रिस्क अफ ब्रेस्ट क्यान्सर बढ्दै जान्छ। त्यस्तो भन्दाखेरि जब तपाईँको एज मोर देन 50 छ भने तपाईँको चाहिँ 3 to 4 टाइम हायर चान्स छ अब ब्रेस्ट क्यान्सर हुने अरूभन्दा है। अनि त्यसपछि डेन्स ब्रेस्ट हुनु, कति महिलाहरूको ब्रेस्ट टिस्यु डेन्स हुन्छ। डेन्स ब्रेस्ट हुनु भनेको हामीले केही चेन्ज गर्न मिल्दैन त्यसलाई। द्याट इज अ रिस्क फ्याक्टर टु मच टिस्यु, टु मच फ्याट इज अ रिस्क फ्याक्टर होइन। त्यो भयो। त्यसपछि तपाईँको सेम पर्सनलाई आफैमा कुनै क्यान्सर डायग्नोज भएको छ, पास्टमा कुनै पनि महिलालाई ब्रेस्ट क्यान्सर भएको छ भने उहाँलाई फेरि ब्रेस्ट क्यान्सर हुने आफैमा आफ्नो लाइफ टाइममा हुने चान्सेस हाई छ अरूको कम्पेयरमा होइन। त्यसपछि तपाईँको फ्यामिली मेम्बर, इमिडिएट फ्यामिली मेम्बर भनेपछि मम्मीलाई, बहिनीलाई, इमिडिएट फ्यामिली मेम्बर लाइक मम्मीको मम्मी, इमिडिएट फ्यामिली मेम्बरहरूलाई ब्रेस्ट क्यान्सर छ भने उहाँहरूको पनि रिस्क अरू जेनरल पपुलेसनभन्दा हुने हाई भयो। त्यो चाहिँ हामीले चेन्ज गर्न मिलेन, आफ्नो फ्यामिली चेन्ज गर्न मिलेन, आफ्नो जेन्डर चेन्ज गर्न मिलेन, एज बढ्दै गएको छ त्यसलाई म चेन्ज गर्न मिलेन। मलाई क्यान्सर भएछ भने मैले त्यो पनि चेन्ज गर्न पाइनँ। दोज आर नन मोडिफाएबल, त्यसैले त्यसको नामै नन मोडिफाएबल भएछ होइन। अनि अर्को चाहिँ के भयो भने जेनेटिक रिस्क पनि छ अलिकति, थोरै म्युटेसन जिनमा भएर पनि मान्छेलाई चाहिँ ब्रेस्ट क्यान्सर हुँदैछ। त्यसमा चाहिँ मेनली जिन भनेपछि ब्राका भयो, BRCA1 र BRCA2 भन्छ हामी, अरू पनि छन् तर मोस्ट कमन भनेको चाहिँ ब्राका म्युटेसन। त्यो म्युटेसन भएपछि फ्यामिलीमा पनि इनहेरिट हुन्छ त्यो। अनि अन्त अर्को फ्यामिली मेम्बरलाई पनि, बहिनीहरूलाई, छोरीहरूलाई हामीले त्यो क्यान्सर सार्न सकिरहेको छ। सार्नु भन्दा पनि सर्व आएन यो,
जिनमै गइरहेछ, उहाँहरूलाई पनि त्यो हुने चान्सेस हाई भयो अब जेनेटिक म्युटेसन भएको भएर। हामीले अहिले नन मोडिफाएबल हो, यसमा हामीले केही गर्न सक्दैनौँ। दिज आर नन मोडिफाएबल होइन, यो हाम्रो त रिस्क फ्याक्टर भयो। तर मोडिफाई केलाई गर्न सक्छ त, मोडिफाएबल रिस्क फ्याक्टरहरू छन् होइन, त्यहाँ चाहिँ काम गर्नु पऱ्यो। तपाईँको बिएमआई बढी छ, मोटो हुनुहुन्छ, फ्याट टिस्यु बढी छ बडीमा होइन, फ्याट टिस्युले पनि हार्मोन बनाउँछ बडीमा होइन, अनि द्याट्स हाउ यो बडी चाहिँ एक्सपोज भइरहेछ। अनि त्यसले गर्दा तपाईँको बडी मास इन्डेक्स घटाउन सक्नु पऱ्यो, एक्सर्साइज गर्नु पऱ्यो। एक्चुली डाटाले के भन्छ भने 1.5 to 2.5 टाइम हाई चान्सेस ब्रेस्ट क्यान्सर बढाइदिन्छ, रिस्क बढाइदिन्छ बडी बिएमआई भएको मान्छेलाई होइन। वा- एल्कोहल इन्टेक गर्नु, महिलाहरूले त एउटा त जार खाएको छु नि भन्नुहुन्छ नि त। अनि त्यो अब सोसलले गर्दा होस् कि जसले गर्दा होस् होइन, आफ्नो प्रिफरेन्स हुन्छ, मन परेर गर्नुहुन्छ। तर फिमेलहरूको बडीको एल्कोहल ह्यान्डल गर्ने क्यापेसिटी मेलभन्दा कम छ। र इभन 1 ड्रिङ्क एल्कोहल पर डेले गर्दा पनि तपाईँको ब्रेस्ट क्यान्सर हुने चान्सेस बढाइदियो अब। अर्को फिजिकल्ली एक्टिभ हुनुहुन्न। आजकलको लाइफमा सेडेन्टरी लाइफस्टाइल भनेपछि सबैको छ। म चाहेर पनि एक्सर्साइज गर्न नपाउँदाखेरि अब खै लेजी भएको हो कि टाइम नपाएको हो कि दुवै हो कि जस्तो लाग्छ होइन, लेजी पनि भएको छ, टाइम पनि पाएको छैन, इनएक्टिभ भयो, त्यसले पनि मेरो रिस्क फ्याक्टर बढ्दैछ होइन। भोलिको दिनमा मलाई ब्रेस्ट क्यान्सर हुने चान्सेस बढ्छ इन कम्पेयर टु दोज हु आर एक्टिभ, एक्सर्साइज गर्दै गर्नुभएको मान्छेहरूको कम्पेयरमा। भनेपछि फिजिकली एक्टिभ हुनु र फिट हुनु तपाईँको लागि फेभरेबल हुन्छ, त्यो राम्रो कुरा हो भनेर भनिन्छ होइन। अरू पनि अब आजकलको बिजी लाइफस्टाइलमा के भइरहेछ भने सबैजना करियर ड्रिभन हुनुहुन्छ। यसको मतलब यो होइन कि करियर ड्रिभन हुनुहुन्न, म आफै करियर ड्रिभन मान्छे हो र म इन्करेज गर्छु सबै महिलालाई करियर ड्रिभन हुनुपर्छ, करियरलाई फोकस गर्नुपर्छ। तर त्यसले गर्दा के भइरहेछ भने आज मलाई एमबिबिएस गर्नु छ, भोलि मलाई एमडी गर्नु छ, भोलि मलाई फेलोसिप गर्नु छ भनेर भन्दै जाँदाखेरि बच्चाबच्ची हुने डिले भइरहेछ। अनि एज जब 35भन्दा बढी एजमा फर्स्ट चाइल्ड हुनु भनेपछि तपाईँको बडी लङ टाइम हार्मोन एक्सपोजरमा बस्यो नि त। अनि तपाईँको बडीले त्यो 9 मन्थ ब्रेक जुन लिन्छ नि त्यो होला एउटा प्रेग्नेन्सीको बेलामा चाहिँ अर्को कुरा। अब कुन तरिकाले रिलेटेड थाहा छैन, तर 35 इयरभन्दा माथि एजमा बच्चाहरू हुनु पनि वान अफ द रिस्क फ्याक्टर कम्पेयर टु दोज जसको बच्चा चाहिँ 20 वर्षमै भएको छ। बच्चा हुँदैन हुनु, त्यो पनि नलिफ्यारिटी भन्छौँ हामी मेडिकल टर्ममा। जो मान्छेहरूले कहिले पनि बच्चा प्लान गर्नु भएन, चाहे बच्चा भएन, उहाँहरूको रिस्क फ्याक्टर हाई छ, रिस्क चाहिँ हाई छ। त्यसपछि खाना खाँदाखेरि जतिखेर पनि मासुहरू खाने, रेड मिट खाने र फाइबर इन्क्लुड नगर्नु, दोज आर द रिस्क फ्याक्टर भयो। चाहेर चाहे नचाहेर ब्रेस्ट फिडिङ गर्न नपाउनु, सबै आमाले ब्रेस्ट फिड गर्न चाहनुहुन्छ, कोहीको दुध प्रडक्सन नहोला, कोही बिजी लाइफस्टाइलले गर्दा या डिफ्रेन्ट सोसियो इकोनोमिक कन्डिसनले गर्दा दुध खुवाउन पाउनु भएन, उहाँको कम्पेरिटिभली अलिकति रिस्क हाई भयो दोज हु ब्रेस्ट फिड होइन। अनि हामी आजको दुनियाँमा हार्मोन रिप्लेसमेन्ट थेरापीमा हुन्छौँ, ओसिपिज लिन्छौँ, पोस्ट मेनोपोजल सिम्टमलाई प्रिभेन्ट गर्नको लागि हार्मोन रिप्लेसमेन्ट थेरापीहरू लिएर हुन्छौँ, त्यो सबै नै रिस्क फ्याक्टरमा पर्न आउँछ तपाईँको ब्रेस्ट क्यान्सर हुनुमा। दिज आर द रिस्क फ्याक्टर प्रोमोजी। ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच शोभाजी। धेरै क्लियरली रूपमा तपाईँ भन्नुभयो रिस्क फ्याक्टरहरू। म श्रोतागणलाई पनि ध्यान दिन चाहन्छु, यो कुराहरू चाहिँ एउटा मनन गर्नुपर्छ र एउटा आफ्नो लाइफमा चाहिँ यसलाई व्यवहार रूपमा ल्याउनुपर्छ कि न कि सुन्यो भनेर मात्र सुनेर होइन, त्यो प्र्याक्टिकल रूपमा ल्यायो भने त्यो लाइफमा केही न केही यसलाई फाइदा जरुर पोजिटिभली नै लिनुपर्छ र तर यसलाई फाइदा मजाले दिन्छ कि हामीले क्यान्सरबाट जोगिन सकिने भने धेरै सम्भावना हुन्छ। ल अब अगाडि बढौँ। हाम्रो एउटा यो क्यान्सर भनौँ न हेरिडिटी, यो ब्रेस्ट क्यान्सर के यो 100% हेरिडिटी नै हो अनि एउटा फ्यामिलीबाट अर्को फ्यामिलीमा जान्छ कि एउटा फ्यामिलीबाट भने 1 जेनेरेसन मात्रै जाने कि लामोसम्म पनि जान सक्छ कि? त्यो भनेपछि वंशाणु कस्तो हुन्छ भने यसलाई कसरी भन्नुहुन्छ, हेरिडिटरी भन्दा पनि जिन म्युटेसन हो कि यो। कुनै उम्, कुनै फ्यामिलीमा यहाँ ब्राका म्युटेसन भन्छ क्या हामीले, BRCA1 र BRCA2 भनेर जिन छ कि हाम्रो बडीमा, त्यो म्युटेसन भएको छ होइन। धेरै मोस्ट अफ 90% केसेस अफ द जुन ब्रेस्ट क्यान्सर छ नि, वी डोन्ट नो देयर कज, स्पोरेडिक भन्छ त्यसलाई हामी, फर सम रिजन ब्रेस्ट क्यान्सर हुन्छ होइन। तर 10% केसेसमा चाहिँ जिन म्युटेसनले गर्दा भइरहेछ। अनि इनहेरिटेड जिन भन्छ त्यसलाई कि हामी इनहेरिट गरिरहेछौँ त्यो जिनलाई, आफ्नो जेनेरेसनमा इनहेरिट गर्छौँ। सबैले गर्छन् त आई डोन्ट नो, तर चान्सेस हाई छ। मम्मीलाई ब्रेस्ट क्यान्सर छ भने
र उहाँलाई चाहिँ अब इमिडिएट फ्यामिली मेम्बरलाई ब्रेस्ट क्यान्सर भइरहेछ भने, अर्ली एजमा ब्रेस्ट क्यान्सर भएको छ भने के भन्छ भने, लाइक 50 एजभन्दा पहिला ब्रेस्ट क्यान्सर भयो, ट्रिपल नेगेटिभ ब्रेस्ट क्यान्सर भयो, इमिडिएट फ्यामिली मेम्बरमा ब्रेस्ट क्यान्सर भइरहेछ भने के भनिन्छ भने जेनेटिक काउन्सिलिङ गराउन पठाउँछन् कि जेनेटिक्ससँग बुझ्नु, यो जेनेटिक टेस्ट गराउनु, तपाईँलाई कहीँ ब्राका त छैन। किन भनिरहेछ भने यु आर एट रिस्क। पहिले त मेन्टली प्रिपेयर हुनु पऱ्यो कि तपाईँलाई ब्रेस्ट क्यान्सर हुनसक्ने चान्सेस छ है, तपाईँको छोरी जन्मेछ भने भनेर पनि आउँछ यो कुरा। होइन, ब्राका म्युटेसन चाहिँ फेरि ब्रेस्ट क्यान्सरसँग मात्रै एसोसिएटेड छैन, अरू पनि हो। क्यान्सरसँग लिङ्क भएको छ होइन यसको। अनि यो म्युटेसन छ कि छैन भनेर मात्रै बुझ्न, यो वंशानुगत भन्दा पनि कुनै एउटा जिन म्युटेट भयो कि हाम्रो, अनि त्यसलाई हामी इन्हेरिट गरिरहेको छौँ जेनेरेसन दर जेनेरेसन। यसको बारेमा अझै पनि स्टडिजहरू हुँदैछ होइन, तर रेयरली 10% केसेसमा चाहिँ यस्तो भइरहेछ। यहाँले धेरै राम्रो भन्नुभयो। एउटा क्लेरिफाई हुन्छ नि, मान्छेहरूलाई थाहा हुँदैन कुरा कि जबसम्म सिम्टम्स आउँदैन, डायग्नोस गर्दैन होइन, क्लियरली एउटा एउटा अवेरनेस पनि हुँदैन क्रेन्ससम्म, अनि उनीहरूलाई थाहै हुँदैन। तर यो जानकारी यहाँले दिनुभयो, धेरै धेरै राम्रो, एउटा फाइदामूलक पनि हुन्छ। र अब अगाडि हामी बढ्न चाहन्छौँ कि यहाँले भन्नु ब्रेस्ट क्यान्सरको, ब्रेस्ट क्यान्सर भनेको कसरी यसलाई आइडेन्टिफाई गर्ने, सिम्टम्सहरू के देखिन्छ ब्रेस्ट क्यान्सरमा, अनि मतलब उनीहरूले हाम्रो होइन समाजले यसलाई कसरी डिल गर्ने होइन, कसरी मतलब सिम्टम्स आयो, यो सिम्टम्स यो ब्रेस्ट क्यान्सर नै हो सिम्टम्स कि अर्को पनि हुन्छ कि, एउटा शङ्का हुन्छ नि, शङ्का भयो भने के गर्ने हो? कसरी थाहा पाउने त ब्रेस्ट क्यान्सर छ भनेर भन्दाखेरि, रियलमा भन्ने हो भने मैले यस्तो यस्तो पेसेन्ट पनि भेटेँ जसलाई स्टेज 4मा आएछ अनि उनीहरूलाई कहिले पनि सिम्टमै थिएन। स्क्रिनिङ गर्दाखेरि, अब म पछि कुरा गर्छु स्क्रिनिङ भने के हो, फेरि फ्यान्सी वर्ड युज गरी के भने हो त्यस्तो भनेर भन्दाखेरि म आउँदैछु त्यहाँ, नहात्तिनु। अनि अब स्क्रिनिङ गर्दाखेरि कतै भेटेछ तर कहिले पनि सिम्टमै थिएन होइन। तर म के भन्न चाहन्छु भने अर्ली स्टेजमा, भेरी अर्ली स्टेजमा त्यो ब्रेस्ट क्यान्सरले केही पनि सिम्टम नदेखाउन सक्छ। त्यो कसैलाई थाहा पनि नहोला मलाई के भइरहेछ भनेर, तर सिम्टम देखाइरहेछ भने थाहा हुनु पर्यो। तपाईँलाई सबैलाई, हरेक महिलालाई थाहा हुनु पर्यो कुन सिम्टम आउँदाखेरि म वरि गर्नुपर्छ भनेर। त्यहाँ मेरो इम्पोर्टेन्ट त्यहाँ छ। जहाँ सिम्टोमेटिक छैन त्यहाँ त तपाईँको मेरो गल्ती नै भएन नि, थाहै भएन मसँग क्यान्सर भइरहेछ, मलाई केही छ भनेर थाहा भएन, ल ठिक छ। तर जब थाहा हुनुपर्ने कुरा थियो नि त्यहाँ चाहिँ थाहा भएपछि अब चाहिँ एक्ट गर्नुपर्छ है भनेर म इम्फोसाइज गर्छु, प्रेसराइज गर्छु र रिक्वेस्ट गर्छु, सबै कुरा भन्न चाहन्छु। जब तपाईँले यो सिम्टमहरू अर्ली स्टेजमा एसिम्टोमेटिक भएर बस्छ ब्रेस्ट क्यान्सर, तर ल आफू नुहाइरहेछ के गरिरहेछ, यसो ब्रेस्ट टिस्यु छाम्दाखेरि, काखीतिर छाम्दाखेरि कुनै लम्प देखिरहेछ, फिल भइरहेछ, मासुको अनयुजल पहिले थिएन अहिले यो नयाँ के आएको होला, ला यो के हो यस्तो, म त बुझ्दै बुझिनँ भनेर थाहा पाउने बित्तिकै तपाईँ चाहिँ अब होइन यो के होला भनेर ठिकै छ जाउँला नि भनेर हाम्रो मम्मी बहिनी सबैजनाको बानी छ, सबैजनाको बानी छ, मेरो पनि बानी होला। र हामी लेडिजहरूकै यो इनहेरिटेड गुण हो। सबैलाई फर्स्ट प्रायोरिटी दिन्छौँ हामी। छोराको रुगाखोकी ठिक होस्, घरको खाना पाकोस्, घरको सबै रिन्सी सस्तो होस्, यो होस् त्यो होस्, दुनियाँको सबै काम सकोस्, अनि बल्ल म अब अलिकति पैसा बाँकी छ मिलेछ भने जाउँला डक्टर कहाँ भनेर हाम्रो त्यो ओल्ड, त्यो एउटा ओल्ड के भनौँ जसको पनि छ है त्यो, किनकि हामीले फ्यामिलीलाई फर्स्ट राख्छौँ। तर म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँ हुनु इम्पोर्टेन्ट छ, म हुनु इम्पोर्टेन्ट छ मेरो घरमा। म भएँ भने मेरो बच्चाले मम्मी पाइराख्ने हो, र मेरो हस्बेन्डलाई सपोर्ट गर्ने साथी हुन्छ, र सेम वेमा कम्युनिटीलाई, समाजलाई, सबै भनेपछि अब अलिकति म भनेर पनि गर्न थाल्नुहोस् भनेर म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। स्पेसली जब सिम्टम देखिन थाल्छ नि त्यतिखेर। अनि के भन्न खोजेको हो भने आफूले यसो नुहाउने बेलामा साबुन यसो रबिरहेको छौँ, अनि एक्जिलामा काखीमा कतै मास भेटिराखेछ भने, ब्रेस्ट टिस्युमा कतै यसो ए यो के हो यस्तो एब्नर्मल डल्लो यस्तो के हो यस्तो भनेर थाहा पायो आफूलाई। पहिले एउटा ब्रेस्टको टिस्यु ठुलो छ अर्को सानो भइरहेछ, यो के हो किन ठुलो भयो होला किन सानो भयो होला, यो निप्पल त मेरो रातो थिएन अब रातो किन भयो होला, स्किन रातो थिएन यहाँ के हो यस्तो, यो फोका जस्तो आइरहेको छ के हो भनेर क्वेसन आउन साथ नेक्स्ट महिला जान्छु भनेर नबस्नुहोस् प्लिज। आफ्नो फ्यामिली डक्टरलाई बुझ्नुहोस् कि यो के हो, मलाई कतै क्यान्सर त हुन खोजेको छैन भनेर भन्न चाहन्छु म। यसको सिम्टम के हो भनेपछि नदुख्ने मासु, मासुको डल्लो दुख्दैन,
नदुख्ने मासुको डल्लो, छाम्दाखेरि नदुख्ने मासुको डल्लो छ भने, बढ्दै गएको छ भने, ठुलो भइरहेछ भने, थिकनिङ छ भने, त्यसलाई हामी अलिकति चिन्ताको रूपमा लिउँ र त्यसको इन्भेस्टिगेट गराउँ। तपाईँको स्किनमा सुन्तलाको बोक्रा हुन्छ नि, सुन्तलाको बोक्रामा जुन यस्तो डिम्पल डिम्पल पड्या हुन्छ नि यसो, त्यस्तो स्किन हुन अ, थालेछ भने र अन्त स्किन राम्रो छ र कतै अलिकति सुन्तलाको बोक्रा जस्तो डिम्पलिङहरू भइरहेछ, रातो भइरहेछ, अलिकति पिटिङ भइरहेछ, पसिना निक्लिन जस्तो र फोका हुने जस्तो खोजिरहेछ भने त्यो त्यो नर्मल होइन। त्यसरी स्किन बिहेभ गर्दैन। तपाईँको नर्मली ब्रेस्ट टिस्युको निप्पल बाहिर निक्लेको हुन्छ तर त्यो भित्र पुल हुन खोजिरहेछ भने केही न केहीले त त्यसलाई पुल गरिरहेछ नि। त्यसरी सोच्नु पऱ्यो किन भित्र पुल भएको होला। पहिलोभन्दा एबनर्मल देख्नु भएको छ तपाईँले आफ्नो बडीलाई भने त्यहाँ हो, त्यहाँ तपाईँले सोच्नुपर्छ कि म कतै मलाई ब्रेस्ट क्यान्सर त हुन खोजिरहेको छैन। अनि त्यहाँ तपाईँले हो कि इन्भेस्टिगेट गर्ने, आफ्नो डक्टरलाई कुरा गर्ने र गरिहाल्ने हो। म 1 महिना पछि गर्छु भनेर कुर्ने होइन र बिर्सिने पनि होइन। तपाईँको ब्रेस्ट टिस्युबाट नयाँ बच्चा जन्मेको छ भने दुध आउनु नर्मल हो। तपाईँको ब्रेस्ट टिस्यु बच्चा जन्मेको छैन र एबनर्मल कुनै पनि सिक्रेसन आइरहेछ भने त्यो एबनर्मल हो। जे पनि कुरा नर्मल होइन, त्यो सबै एबनर्मल हो र एबनर्मल कुरालाई तपाईँले इन्भेस्टिगेट गर्नु पर्यो। या थ्याङ्क यू भेरी मच शोभाज्यू। अनि शोभाज्यूले एउटा मासुको डल्लो भन्नु मलाई जिज्ञासा आएको छ कि हजुर। मासुको डल्लो दुख्नु र नदुख्नुमा के डिफ्रेन्स छ? दुखेकोमा द्याट मिन्स यो शङ्का त्यति गर्नु पर्दैन कि? अनि होइन, मासुको डल्लो नदुखेमा शङ्का गर्नु पर्यो है? भनेपछि के हुन्छ भने नि कुनै पनि कुरा दुख्नु भनेपछि अक्युट इन्फ्लामेसन भइरहेछ त्यहाँ। ओके। तपाईँको चोट लागेछ, जोइन्ट दुखिरहेछ, कुनै कुरा इन्फ्लेम भइरहेछ अक्युटली, मह्म। तपाईँले अक्युट इन्फ्लामेसन केही इन्फेक्सन भयो होला, स्किनमा कुनै सेलुलाइटिस हुन खोजिरहेछ, कुनै फोका आउन खोजिरहेछ, त्यसले गर्दा रेडनेस भएर दुख्न सक्छ कहिलेकाहीँ। भित्र कहिलेकाहीँ बोसो इन्फेक्सन हुनसक्छ होइन, पस जम्न सक्छ, त्यस्तोहरू हुनसक्छ। नर्मली क्यान्सर पेन दिँदैन, तर बढी दिनदेखि क्यान्सर भएर बसेको छ भने र बडी टिस्युलाई इन्भल्भ गर्दैछ भने पछि 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 त्यो पेन भएर पनि आउन सक्छ। त्यो 100% नो चाहिँ होइन, तर मोस्ट अफ द टाइम, मेजोरिटी अफ द टाइम चाहिँ ब्रेस्ट म्यास जुन म्यास हुन्छ नि, जुन भने ट्युमर म्यास भने नि मैले, जहिले पनि म्यास क्यान्सरै हुँदैन। बेनाइन हुन्छ र म्यालिग्नेन्ट हुन्छ। बेनाइन पनि म्यास हुन्छ र म्यालिग्नेन्ट पनि म्यास हुन्छ। म कुरा गरौँला त्यसको बारेमा अलिबेरमा। अनि त्यसमा चाहिँ दुवै म्यास पेनलेस हुन्छ, तर म्यास हुने बित्तिकै तपाईँले छुट्याउनु त पर्यो नि, यो बनाइन हो कि म्यालिग्नेन्ट हो। त्यसैले तपाईँले मेडिकल हेल्प लिनु पर्यो। बनाइन भयो भने गुड, तपाईँलाई बनाइन टिस्यु छ, निकालेर फाले पनि भयो, राखे पनि भयो, केही छैन, मतलब छैन, कस्मेटिक छ र। तर म्यालिग्नेन्ट छ भने तपाईँले त्यसमा एक्सन लिनु पर्यो, ट्रिटमेन्ट गर्नु पर्यो। मैले यो एउटा राम्रो पाएँ कि वेबसाइटमा, अनि मैले उहाँलाई कपिराइट होइन, मलाई एकदम मन परेर मैले यो चाहिँ knowyourlemon.org भनेर ब्लग पाएँ कि। अनि उहाँले कस्तो मजाले बुझ्ने तरिकाले लेमनलाई राखिदिनु भएको छ कि एउटा अन्डाको क्यारेटमा है। अनि मह्म। यसमा के भनेको छ भने उहाँलाई म थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु, यसरी इलिस्ट्रेट गर्नुभएको छ। थ्याङ्क यू। आई वुड रियली लाइक टु थ्याङ्क दिस वेबसाइट knowyourlemon.org. This is such an informative video to share and let people know and make them aware. And I'm using this solely for the education purpose and nothing is a copyright here. And thank you so much. So यहाँ के भन्न खोजिरहेको छ भने एउटा लेमनलाई हेरौँ होइन, यहाँ चाहिँ के भनिरहेको छ भने थिक एरिया आयो कि यो यो तपाईँको ब्रेस्ट टिस्यु छ, कुनै एरियामा सानो थिकनेस छ, मोटो स्किन छ त्यहाँ, त्यो पनि अलिकति कन्सर्निङ भयो। डिम्पल हेर्नु नि यहाँ कस्तो डिम्पल परिरहेको छ कि स्किनमा। अनि तपाईँले ठ्याक्क यो यसरी पिक्चर हाल्दैछ होइन, अनि तपाईँले इमेजिन गर्नु डिम्पल यस्तो परिरहेको छ, किन डिम्पल पऱ्यो होला, समथिङ मस्ट बी पुलिङ देयर नि, भित्र केहीले त तानिरहेको छ त्यसलाई, लिगामेन्टलाई तानिरहेको छ, के हो त्यो, किन तानिरहेको छ, त्यो नर्मल त होइन नि डिम्पल हुनु। निप्पल क्रस्टिङ हुनु, ल बच्चा भएको छ, बच्चा दुध खाइरहेको छ, क्रस्टिङ हुनु ठिकै छ, बच्चाले दुध खाइरहेको छ, क्रस्टिङ भइरहेको छ, ल ठिकै ड्राई भयो। तर बच्चा नभएको बेलामा, बच्चा परिपक्व भइसकेको छ र अब निपल क्रस्टिङ भइरहेको छ, म दुधै खुवाइरहेको छैन अनि मेरो निपल क्रस्टिङ छ भने द्याट्स एबनर्मल कि, किन त्यो भइरहेको छ भनेर जिज्ञासा आउनु पर्यो हाम्रो दिमागमा। यस्तो रातो छ, टच गर्दाखेरि वार्म छ, के हो यस्तो, दुखेको पनि छैन, ज्वरो पनि आएको छैन, इन्फेक्सन पनि होइन, तर वार्म हुन्छ टच गर्दाखेरि। निपलबाट न्यू फ्लुइड कि यहाँ हेर्नु न, नयाँ नयाँ पानी जस्तो या रगत जस्तो आउन खोजिरहेछ, स्किन सोर भइरहेछ त्यहाँ वरिपरि, कतै यस्तो यस्तो नयाँ मासु जस्तो पलाएको जस्तो बम्प आइरहेछ
होइन। अनि भेनहरू छ नि, भेन चाहिँ त्यो ग्रो भइरहेछ, बाहिरबाट भिजिबल छ तपाईँको ब्रेस्ट टिस्युमा त्यो भेनलाई हामीले त्यो केही न केहीलाई त फिड गरिरहेछ त्यो भेनले। निप्पल चाहिँ भित्र तानेको जस्तो छ, सङ्केन निप्पल छ, नयाँ सेप एन्ड साइज चेन्ज भइरहेछ ब्रेस्ट टिस्युको पहिलेभन्दा, र अरेन्जको जस्तो पिल भइरहेछ, यस्तो हार्ड लम्प देखिरहेछ भने यो सबै साइन हो। तपाईँले आफूलाई डक्टर कहाँ लग्नु छ, मैले आजै भोलिमै गएर आफूलाई अल्ट्रासाउन्ड गर्नुपर्छ कि म्यामोग्राम गर्नुपर्छ कि बायोप्सी गर्नुपर्छ कि भनेर हेर्नु पर्यो के भइरहेछ त्यहाँ। थ्याङ्क यू भेरी मच डक्टर साहब। यहाँले जुन एउटा अन्डाको बक्समा जुन एउटा लेमनको एक्जाम्पल दिनुभयो, एउटा इज भेरी भेरी, एउटा के हुन्छ भने पिक्चरबाट पनि धेरै ज्ञान हुन्छ कि हजुर पढ्नु र पिक्चरले क्विकली क्याच गर्छ दिमागमा कुन कुन स्टेजमा कसरी सिम्टम्सहरू देखिने, त्यसलाई हेलचक्राइ त गर्नु हुँदैन। त्यस्तो किसिमको कुनै अवस्थामा यदि फाइन्ड आउट भयो भने हामीले हाम्रो समाजमा उहाँहरूले जानुपर्छ, आफ्नो एउटा फ्यामिली डक्टरसँग सम्पर्क गरेर उहाँसँग कन्सल्टेसन गरेर फर्दर ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्छ, ताकि हामी एउटा डेन्जरको स्टेजमा नजाउँ, अर्को यो स्टेजबाट सेकेन्ड या थर्ड स्टेजमा जाउँ। यसले प्रिभेन्ट गर्न धेरै मौका दिन्छ। हजुर अनि यहाँ भन्नु भने अब यो डिटेक्सन गर्नको लागि, अर्ली डिटेक्सन गर्नको लागि, अनि यहाँले पनि भन्नु म्यामोग्राम, अरू कुनै यस्तो छ किन एउटा गभर्मेन्टले दिएको रेकमेन्डेसन पनि हुन्छ, हजुर अनि गभर्मेन्टको रिकमेन्डेसन हुन्छ, अनि हाम्रो डक्टरको पनि एउटा रिकमेन्डेसन हुन्छ यो एजमा यसरी यसरी गर्ने भने, यहाँको के छ सल्लाह यसको? त्यो भन्नुभन्दा पहिले म तपाईँलाई अघि नै भनेको थिएँ नि, लम्पहरू हुन्छ त्यसमा बेनाइन हुनसक्छ। बेनाइनमा चाहिँ 2-4वटा टर्महरू छ, त्यसलाई हामी फाइब्रोएडिनोमा मेडिकल टर्ममा भन्छौँ। केही पनि याद राख्नु पर्दैन तपाईँले, त्यो सबै डक्टरको जिम्मा, तपाईँहरूले केही पनि याद राख्नु पर्दैन, त्यो सबै डक्टरले पढ्नुपर्ने कुराहरू हो। त्यसलाई भन्दाखेरि फाइब्रोएडिनोमा भयो, इन्ट्राडक्टर प्यापिलोमा भन्छौँ हामी, फाइलोइड ट्युमर भन्छ, र अरू पनि छन्, त्योहरू बनाइन ट्युमरहरू हो। त्यस्तो वर्डहरू देख्यो भने डक्टरले तपाईँलाई भन्छन् यसमा आत्तिनु पर्दैन, यो बेनाइन हो, पछि क्यान्सरमा कन्भर्ट हुनसक्छ त भनेर भन्ने सोध्ने क्वेसन तपाईँको राइट हो, सोध्न सक्नुहुन्छ। कुनै कुनै चाहिँ अलिकति हाई रिस्क हुन्छ क्यान्सर कन्भर्ट हुने, कुनै कुनै चाहिँ अलिकति हाई रिस्क हुँदैन। तर अरू कसैलाई पनि कुनै पनि मेडिकल भएको छ भने मेडिकल अटेन्सन लिने, डक्टर कहाँ जाने। तर अब के कुरा गर्न खोजिरहेको छौँ हामी पनि, तपाईँलाई यो कुनै पनि सिम्टम छैन होइन, ब्रेस्ट टिस्युमा चेन्ज भएको छैन, केही पनि भएको छैन भने अमेरिका मात्र होइन, इन्टरनेसनली यो स्क्रिनिङ भनिन्छ त्यसलाई। कि स्क्रिनिङ भनेको के हो भने तपाईँले सिम्टम हुनुभन्दा पहिला तपाईँले कुनै टेस्ट गर्नुहुन्छ नि, सिम्टम नभएको बेलामा नै टेस्ट गर्दाखेरि एसिम्टोमेटिक स्टेजमा, अनि त्यतिखेर कुनै डिजिजलाई फाइन्ड गर्छौँ नि हामीले, हो त्यसलाई स्क्रिन टेस्ट भन्छौँ हामीले होइन। अनि त्यो स्क्रिन टेस्टको पर्पज के हो भने अर्ली डिटेक्ट गर्न सक्नु भनेर भन्छ होइन। अनि अहिले टन्नै छन् स्क्रिनिङ गाइडलाइन दिने अर्गनाइजेसनहरू होइन। त्यो मध्ये चाहिँ सबसे फेमस र हामीले मानेर आएका र सबैले फलो गरिआएका के हो भने युनाइटेड स्टेटको प्रिभेन्टिभ सर्भिस टास्क फोर्स भनेर छ होइन। उहाँको रेकमेन्डेसन हामीले आइडियली फलो गरिरहेको छौँ मेडिकल फिल्डमा। र युएस प्रिभेन्टिभ टास्क फोर्स सर्भिसले के भन्दछ भने एभरेज रिस्क भएको महिलाहरू, अब बुझ्नु होला है यो कुरा, एभरेज रिस्क र हाई रिस्क फरक हुन्छ ल। अब हाई रिस्क भनेपछि इमिडिएट फ्यामिली मेम्बरलाई भयो, पर्सनल हिस्ट्री भयो, त्यसपछि ब्राका म्युटेसनहरू भयो, त्यस्तोहरू भएको मान्छेहरू चाहिँ हाई रिस्कमा पर्नु भयो फेरि ल। उहाँहरूको एभरेज रिस्कको रेकमेन्डेसन हुँदैन। एभरेज रिस्क भनेको जसको कुनै पनि ब्याकग्राउन्डमा कुनै पनि रिस्क फ्याक्टर छैन, एभ्री पर्सन जो हाई रिस्कमा पर्नु हुँदैन उहाँहरूलाई हामी एभरेज रिस्क भन्छौँ। र उहाँलाई चाहिँ जब तपाईँको एज 40 भयो नि, हो त्यहाँदेखि एभ्री 2 इयरमा एउटा टेस्ट चाहिँ गर्नु पर्यो। त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, म्यामोग्राम भन्छौँ। म्यामोग्राम र म्यामोग्राफी भनेर जे पनि भन्न सक्छौँ। त्यो टेस्ट गरेर तपाईँले हरेक 2 वर्ष किन गर्दै हुनुहुन्छ भने कतै कुनै सानो मासु र कुनै यसो क्याल्सिफिकेसन कतै आउन खोजिरहेछ कि भनेर अर्ली क्याच गर्छु भनेर मात्रै गर्न खोजेको हो। अनि त्यसको रेकमेन्डेसन भनेपछि 40 इयरको एजदेखि 74 इयरको एजसम्म चाहिँ बेनिफिसियल छ। अनि तपाईँ एकचोटि 75 गरिसकेपछि रिस्क इज द बेनिफिट वे गर्नु। ल 75 पछि क्यान्सर डायग्नोजै गरिसकेपछि पनि यो होइन कि बुढो भयो छोडिदिउँ, तर क्यान्सर डायग्नोज भयो होइन, भइसकेपछि पनि उहाँको एभरेज आयु र रेडिएसन एक्सपोजर रिस्क एन्ड बेनिफिट वे गर्न भन्छ। कम्पलसरी चाहिँ छैन, तपाईँले चाहनुहुन्छ भने गर्न सक्नुहुन्छ, तर द्याट्स नट रेकमेन्डेड। त्यहाँदेखि भनेपछि 40 वर्षको जो पनि हुनुहुन्छ, मम्मी बहिनी दिदी सबैजनाले यो वर्ष आफ्नो लागि
न्यु इयरको रेजोल्युसनमा म योपालि म्यामोग्राम गर्न गइरहेको छु भनेर 2000 3000 4000 5000 जे पर्छ जति पर्छ नेपालमा यहाँ त कभरै गरेको छ होइन, स्क्रिनिङमा कभर हुन्छ तपाईँको, नर्मल स्क्रिनिङको अन्डर पर्छ। तर नेपालमा भए पनि म महँगो पऱ्यो 4000 खर्च भयो जतै भनेर भन्नुहुन्छ नि, 4000 खर्च भएको कथु नै हो त 4000 फेर बचा लिए एक मात्रै। आई वान्ट टु टेल यु अल कि 4000 बचाएर केही पनि हुँदैन, पर्ला भने पर्ला, गो ह्याड एन्ड डु द्याट म्यामोग्राम। हामीले गर पर्दै गर्नु पऱ्यो सबैले होइन। अनि म्यामोग्राम चाहिँ हरेक 2 वर्षमा गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसमा चाहिँ अर्ली स्टेजमा केही छ भनेर फाइन्ड गर्न सकिन्छ भनेर भनिन्छ होइन। मैले अघि नै भनेको हिसाबले त्यो हाई रिस्क फिमेलहरूलाई चाहिँ यो परेन, उहाँहरूको लागि स्क्रिनिङ प्याटर्न डिफ्रेन्ट छ। म त्यसमा नजाउँ, अहिले यो 2 घन्टामा सकिँदैन हाम्रो। थ्याङ्क यू भेरी मच डक्टर साहब। अब यहाँले भन्नुभयो नि यो कस्टली पनि हुनसक्छ, इन्सुरेन्स छैन भने छैन भने कस्ट, तर कस्टली मलाई लाग्दैन। मेरो पर्सनल ओपिनियन है, लाइफभन्दा कस्टली केही छैन। केही पनि छैन। लाइफलाई जोगायो भने पैसा जति पनि आउन सक्छ, एब्सोल्युटली। पैसा छ लाइफ गयो भने पैसाले केही दिन सक्दैन। त्यसो भएर आफ्नो जुन एउटा यहाँको रेकमेन्डेसन छ, जुन गभर्मेन्टको रेकमेन्डेसन छ, अर्ली डिटेक्सनको लागि 40देखि 71सम्म यसलाई कन्टिन्युटी दिनुपर्छ, हो राइट? 74। 74 यसलाई कन्टिन्युटी दिनुपर्छ। भए पनि नभए पनि एउटा स्क्रिनिङ गरेर आफूलाई पनि बचाउने र समाजमा एउटा पोजिटिभ म्यासेज पनि हामीले फैलाउन सक्छौँ। हजुर। आफूलाई बचायो भने अरूलाई पनि एउटा मान्छे एउटा इक्जाम्पलको रूपमा हुन्छ, है उहाँले यसरी गरेर बच्नुभयो, हामी पनि गरौँ। अनि यसरी गर्दाखेरि समाजमा र हाम्रो देश र विदेशमा, वर्ल्डमा हामीले यो मोर्टालिटी जुन एउटा क्यान्सरबाट हुनुहुन्छ नि, ब्रेस्ट क्यान्सरबाट मोर्टालिटी रेटलाई त हामी रिड्युस गर्न सक्छौँ। अब पक्कै हामी गर्छौँ, किनकि यो पोजिटिभ म्यासेज हो। लाइफ इज बेटर देन नथिङ होइन। हजुर। त्यसो यसलाई हामीलाई पोजिटिभ लिएर यसलाई त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्छ, न कि हेल्थ चक्राइ कहिले पनि गर्नु हुँदैन जीवनमा। त्यति मात्र होइन, आफ्नो लागि फाइट गर्न सक्नु पर्यो नि। अब हो महिला भनेपछि त फाइटर हो नि त। अनि हो राइट। महिला भनेपछि यो सबैको लागि फाइट गर्ने, बच्चाको लागि फाइट गर्ने, बुढाको लागि फाइट गर्ने, घर परिवारको फाइट गर्ने, आफूलाई फाइट गर्न छोड्नु हुँदैन नि त। आफूलाई पनि प्रायोरिटीमा, फर्स्ट प्रायोरिटीमा राख्नु पर्यो सबैजनाले, मम्मी बहिनी दिदी सबैजनाले। म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, म फ्युचरको भयो भने, पास गर्न पाएँ भने, हजुरको आशीर्वाद रह्यो भने हेमाटोलोजी अङ्कोलोजीमा ग्रेजुएट हुन सक्छु र भोलिको दिनमा म सकेसम्म सेवा गर्ने आश गरेको छु। र भोलिको दिनमा मैले झन् 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 बढी बढी मान्छेहरू म्यामोग्राम गरेर अर्ली स्टेजमा डिटेक्ट भएको हेर्न पाऊँ र लेट स्टेजमा मेटास्ट्याटिक भएर ला म त पहिले गएको भए हुन्थ्यो भनेर सुन्न नपाऊँ भनेर आश गर्दछु र रिक्वेस्ट गर्दछु। म तपाईँको छोरी भएर, बहिनी भएर रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु कि अर्ली स्टेजमा गर्नुहोस् म्यामोग्राम। एकदम इजी छ, हेर्नु यो फर्स्ट प्लेट त्यहाँ तल मैले यो चाहिँ cancer.gov.बाट इक्जाम्पलको लागि, एजुकेसन पर्पजको लागि लिएको छु। यसमा के गराएको छ भने ब्रेस्ट टिस्युलाई 2वटा प्लेटको बिचमा राखेर रेडिएट गरेर, अनि यसरी यो टिस्युमा अब यो यस्तो क्याल्सिफिकेसन भएर सेतो भएर ओपेसिटी भएर देखिन्छ होइन। अनि त्यसलाई अर्ली स्टेजमा हामीले फाइन्ड गर्न पाउँछौँ। र त्यो चाहिँ उसले रिड गर्दाखेरि पोसिबल भनेर या कन्फर्म भनेर या रेकमेन्डेसन पनि दिन्छ, लाइक अनकन्फर्म मेबी रेकमेन्डेड टु नेक्स्ट इयर अर निड बायोप्सी भनेर रेकमेन्ड गरेर दिनुहुन्छ रेडियोलोजिस्टले। अनि त्यहाँबाट चाहिँ हामीले अर्ली स्टेजमा फाइन्ड गर्न पायो नि त। या थ्याङ्क यू भेरी मच। म आफ्नो आदरणीय श्रोतागणलाई भन्न चाहन्छु कि म प्रमोद गुप्ता, स्पोक्स पर्सन एन्ड मधेसी एसोसिएसन इन अमेरिका। हाम्रो यो आज 10औँ माघको 10औँ स्थापना दिवसको उपलक्ष्यमा हामीले हिजो पनि कार्यक्रम गऱ्यौँ, दिनभरि बिहान बेलुका, दिउँसो र बेलुका पनि कार्यक्रम थियो। आज पनि हाम्रो बिहानको कार्यक्रम सकेर यो दिउँसो कार्यक्रममा हामी डाक्टर शोभा मण्डलसँग एउटा ब्रेस्ट क्यान्सर अवेरनेसको सम्बन्धी हामी जानकारी लिनको लागि उहाँलाई गेस्ट रूपमा निम्त्याएको छौँ। उहाँहरूसँग हामी कुरा गर्न गयौँ। हामीलाई एकदम विश्वास छ कि हाम्रो दर्शकहरूले, आदरणीय हाम्रो दिदीबहिनी दाजुभाइ बहिनीहरूले यहाँले प्रत्यक्ष रूपमा र इन्डाइरेक्टली डाइरेक्टली पनि फाइदा लिनुहुन्छ भने म विश्वास छु। अरे हाम्रो मधेसी एसोसिएसन अमेरिकाको प्रेसिडेन्ट मनोज कुमार सिंहजीले पनि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिनुभएको छ। यहाँ आएर आफ्नो एउटा जुन नलेज सेयर गर्नुभयो, हाम्रो समाजलाई एउटा पोजिटिभतिर, एउटा अवेरनेसतिर लानुहुन्छ। पक्कै विश्वास छ कि हाम्रो समाजले यहाँबाट डाइरेक्ट फाइदा लिनुहुन्छ। अब डाक्टर साहब, अब हामी अगाडि बढौँ। यो क्यान्सर भनेको, यो ब्रेस्ट क्यान्सर भनेको, क्यान्सरमा त धेरै टाइप छ, ब्रेस्ट क्यान्सरमा पनि केही टाइपहरू छ कि? छ नि। ब्रेस्ट क्यान्सरमा अब
ब्रेस्ट क्यान्सर भयो त होल सब्जेक्टै भयो होइन, त्यो त पिएचडी गर्नुपर्छ त्यसको लागि। तर सिम्पलीमा सानोमा फेरि डिफ्रेन्ट तरिकाले हामीले ब्रेस्ट क्यान्सरलाई हेर्दछौँ होइन। माइक्रोस्कोप मुनि टिस्युलाई लग्दाखेरि गर्ने क्लासिफिकेसन छुट्टै छ, त्यसमा नजाउँ हामी। मेन म तपाईँलाई तिनवटा चारवटा क्यान्सरको बारेमा कुरा गर्नेछु। त्यसमा चाहिँ रिसेप्टर हेर्छौँ हामी। हामीले के बेसिसमा त्यो हेर्न खोजिरहेछौँ भने के ट्रिटमेन्ट गर्ने भन्ने हिसाबले हामीले मलिकुलर क्लासिफिकेसन गर्छ त्यसलाई। अनि मलिकुलर क्लासिफिकेसनमा हामीले जसरी अरू पनि टिस्युले एक्सप्रेस गर्छ नि, त्यसरी नै हाम्रो ब्रेस्ट टिस्युले कुनै कुनै रिसेप्टर एक्सप्रेस गर्छन्। अनि त्यो रिसेप्टर एक्सप्रेस गरेको भरमा हामीले त्यसलाई क्लासिफाई गर्दछौँ है। अनि मैले त्यो प्रिभेन्सन त भनेँ, त्यसमा क्लासिफाई गर्दाखेरि अब हार्मोन पोजिटिभ भनौँ पहिला, सिम्पल तरिकाले बुझौँ। महिलाहरूको बडीमा हार्मोन हुन्छ, एस्ट्रोजेन र प्रोजेस्टेरोन हार्मोन हुन्छ होइन। तपाईँको ब्रेस्ट टिस्युले हार्मोन नै एक्सप्रेस गरेछ भने त्यसलाई हामी हार्मोन पोजिटिभ ब्रेस्ट क्यान्सर भन्छौँ। एउटा टाइप चाहिँ त्यो भयो। त्यसलाई चाहिँ एस्ट्रोजन रिसेप्टर पोजिटिभ, प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर पोजिटिभ भनेर भन्छौँ। नियरली 70% केसेस हार्मोन पोजिटिभ हुन्छ र त्यो ब्रेस्ट क्यान्सर नहोस् होइन कसैलाई पनि, तर भएछ भने हार्मोन पोजिटिभ होस् है भनेर सोच्नुपर्छ। किनभने हार्मोन पोजिटिभ छ भने हामीलाई थाहा छ नि त के पोजिटिभ छ, अनि हामीले ठ्याक्क त्यसलाई त्यो रिसेप्टरलाई टार्गेट गरेर ट्रिट गर्छौँ है। त्यो भयो। अर्को रिसेप्टर हाम्रो बडीले के पनि एक्सप्रेस गरिरहेछ भने त्यसलाई हामीले HER2 भन्छौँ कि। अनि HER2 भनेर रिसेप्टर एक्सप्रेस गर्छ ब्रेस्ट टिस्युले। त्यसको त्यो स्ट्याटसको बेसिसमा हामीले HER2 पोजिटिभ HER2 नेगेटिभ भन्छौँ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने हार्मोन पोजिटिभ र HER2 पोजिटिभ हुन्छ, कहिलेकाहीँ हार्मोन नेगेटिभ HER2 पोजिटिभ हुन्छ होइन। अनि त्यो चाहिँ 15 देखि 20% केसेस चाहिँ HER2 पोजिटिभ हुन्छ। त्यसमा हामीले HER2लाई टार्गेट हुने टन्नै मेडिसिन छ अहिले मार्केटमा होइन। अनि त्यो त्यो टार्गेट गरेर हामीले त्यसलाई किल गर्न खोज्छौँ। हार्मोन रिसेप्टर पोजिटिभ क्यान्सर हुनु बेटर देन HER2, बुझ्नुभयो नि। या रिसेप्टर छ भने मसँग मेडिसिन छ त्यसलाई टार्गेट गर्नलाई। अर्को चाहिँ ट्रिपल नेगेटिभ ब्रेस्ट क्यान्सर भन्छौँ, त्यो चाहिँ सबसे नराम्रो भन्छौँ हामीले होइन। तैपनि अरू ट्रिटमेन्टहरू राम्रो छ, तर यो तिनवटा कम्पेयर गर्दाखेरि मलाई टार्गेट गर्नलाई केही पनि त भएन नि त अब। अनि हजुर अब लुकेर बसेको छ मलाई मार्ने केलाई भनेर भयो नि त, त्यसरी सोच्नु न। अनि योसँग अब हार्मोन पनि छैन, अनि HER2 पनि एक्सप्रेस गरेको छैन, अनि त्यसलाई हामीले कसलाई टार्गेट गर्ने मार्ने बेलामा। अनि हामीसँग टार्गेटै भएन कि, अनि हामीले त्यसलाई किमोहरू चलाउँछौँ। अनि त्यो मेडिसिन टार्गेट मेडिसिन नदिइकन, हार्मोन मेडिसिन नदिइकन किमोहरू चलाउनु पर्ने गराएको छ। अनि यो तिनवटा टाइप मेनली हामीले मोलिकुलर एक्सप्रेसनको हिसाबले भन्दाखेरि छ अहिले। थ्याङ्क यू भेरी। यहाँले भन्नुभयो नि ब्रेस्ट क्यान्सरलाई हामी ट्रिटमेन्ट गर्दाखेरि यो सेम टाइम जस्तै अर्ली डिटेक्सनमा इजिली ट्रिटमेन्ट गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन? ट्रिटमेन्ट कम्प्लिटली बेस्ड अपन कुन स्टेजमा फाइन्ड गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँले। उम्, उम्, तिन चारवटा कुरा ट्रिटमेन्टमा भर पर्छ हामी तपाईँको। तपाईँले डिटेक्ट गर्दाखेरि रिसेप्टरले पनि फरक पर्छ, कुन उम्, रिसेप्टर एक्सप्रेस गरिरहेछ तपाईँको। हार्मोन रिसेप्टर एक्सप्रेस गरिरहेछ कि छैन, HER2 एक्सप्रेस गरिरहेछ कि छैन, कुन स्टेजमा तपाईँ डायग्नोज गर्दै हुनुहुन्छ, कुन ग्रेड अफ ट्युमर हो त्यो होइन। अनि त्यसपछि लिम्फ नोडहरू इन्भल्भ गरिरहेछ कि छैन, त्यसहरूले पनि फरक पर्छ तपाईँको ट्रिटमेन्ट र प्रोग्नोसिसमा। अनि यसको जुन चाहिँ ब्रेस्ट क्यान्सरको एउटा आउटकम्सहरू, अनि यो चान्स अफ कति सर्भाइभल छ कि अब ट्रिटमेन्ट गर्दाखेरि कतिको सर्भाइभ हुन्छ स्टेजमा, कुन स्टेजमा सर्भाइभल हुन्छ, कुन स्टेजमा हाम्रो धेरै डेन्जर हुनसक्छ, एउटा हुन्छ नि के हुन्छ यहाँको भने के रिकमेन्डेसन छ? तपाईँको के हुन्छ भने क्योर गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, यो एकदम डिफिकल्ट टपिक हो कुरा गर्नलाई। तपाईँको के हुन्छ भने तपाईँको कुनै कुनै स्टेज हार्मोन पोजिटिभ अर्ली स्टेजहरू त क्योर पनि भएको छ होइन। अम, जुन कुरा क्योर गर्न सकिँदैन त्यसलाई तपाईँको रिल्याप्स पछि डिलेले होस् भनेर सोचिन्छ होइन। त्यो गर्न डिले गर्न खोजेको हो। र तपाईँको अगेन यसको प्रोग्नोसिस कम्प्लिटली डिपेन्ड अपन कुन स्टेजमा हुनुहुन्छ, उहाँको पर्फर्मेन्स स्ट्याटस कस्तो छ, हेल्थ स्ट्याटस कस्तो छ, न्युट्रिसन स्ट्याटस कस्तो छ, किमो धान्न सक्नुभयो कि धान्नु सक्नु भएन। यो चारवटाहरू मध्ये कुरा गर्ने हो भने हार्मोन रिसेप्टर पोजिटिभहरू भएकोहरूको चाहिँ प्रोग्नोसिस बेटर छ, किनकि हामीसँग टार्गेट छ कम्पेयर टु HER2। र ट्रिपलको चाहिँ प्रोग्नोसिस त्यति राम्रो छैन। त्यसरी त्यति म भेगली भन्न सक्छु अहिले ट्रिटमेन्टको कुरा गर्दा। हजुर।
यहाँले राम्रो जानकारी दिनुभयो। यहाँले यो जुन स्लाइड देखाउनु भएको छ नि लुमी, यसलाई सिम्पलमा, सानोमा अलिकता छोटो जानकारी दिनु। यसमा चाहिँ अब त्यो माथिको लिमिनल सिमिनल नबुझ्नु, त्यो कन्फ्युज हुन्छ। मैले ए जुन भने नि हार्मोन रिसेप्टर पोजिटिभ हजुर। टाइप हो यो। हार्मोन त्यसमा HER2 नहोला टार्गेटमा। हार्मोन पोजिटिभ र HER2 पनि पोजिटिभ हुनसक्छ क्यान्सर टाइपमा। त्यसमा हामीले दुईवटा टार्गेट भयो नि त मार्नलाई। अब मसँग हार्मोनलाई अट्याक गर्छु र HER2लाई पनि अट्याक गर्छु। हार्मोन नेगेटिभ र HER2 पोजिटिभ हुनसक्छ र अर्को चाहिँ हार्मोन रिसेप्टर नेगेटिभ पनि छ, HER2 पनि नेगेटिभ, त्यसलाई हामी ट्रिपल नेगेटिभ भन्छौँ। अनि यो बेसिकली हाम्रो टाइप भयो। अनि यो चाहिँ मैले जस्ट फर द इन्फर्मेसन यो वेबसाइटबाट BBCFबाट हामीले रेफरेन्सको लागि मात्रै एजुकेसनको लागि लिएको छु। या थ्याङ्क यू भेरी मच शोभाजी। डाक्टर शोभा, श्रोतागणहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु कि हामीसँग हुनुहुन्छ हाम्रो गेस्ट स्पिकर, द ब्रेस्ट क्यान्सर अवेरनेस सम्बन्धीमा हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर शोभा मण्डलज्यू। उहाँ हाम्रै मधेसको बेटी, उहाँ जदुघा धनुषा जिल्लाकै हुनुहुन्छ। हामीसँग उहाँले हाम्रो यो ब्रेस्ट क्यान्सर अवेरनेस सम्बन्धी एउटा जानकारीको लागि हामी एउटा माको माध्यमबाट यहाँहरूलाई जानकारी दिनको लागि पडकास्ट माध्यमबाट हामीले यो एउटा कार्यक्रम राखेका छौँ। आजको यो 20औं कार्यक्रम हो। यसपछि हाम्रो रातिको कार्यक्रम पनि छ। यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु, हाम्रो रातिको कार्यक्रममा कवि गोष्ठी छ। नेपालबाट नै 7-8 जना कवि हुनुहुन्छ। उहाँले यो कवि सम्बन्धी आफ्नो एउटा प्रोग्राम राख्नु भएको छ रातिको 8:15 यहाँबाट जस्ट जानकारी मात्रै दिन चाहन्छु। अब शोभाजी, अब टाइम पनि त हाम्रो क्यान्सर त एउटा धेरै डिटेल हो, 1 घन्टा पनि सकिँदैन कुरा। यहाँले जुन एउटा सानोमा सरल रूपमा सिम्पल तरिकामा, किनकि यो मेडिकल टर्म पनि छ, यो इट्स भेरी डिफिकल्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड अल दोज थिङ इन अ वान टाइम रियली एटलिस्ट एउटा जुन प्रिभेन्टिभ हुन्छ नि, ट्रिटमेन्ट कसरी गर्ने, अर्ली डिटेक्सनको लागि हो, सानो कुरालाई कसरी फोकस गर्ने र आफ्नो लाइफ स्टाइललाई पनि कसरी चेन्ज गर्ने, किनकि यो लाइफ स्टाइल पनि आउँछ, हेरिडिटी पनि आउँछ। यहाँले धेरै धेरै इन्फर्मेटिभ एउटा जुन जानकारीमूलक यहाँले सन्देश दिनुभएको छ, यो म भन्छु एउटा भेरी आउटस्ट्यान्डिङ भन्छ कि हामीलाई यहाँ पैसा नदिकन केही पाउँदैन, पैसाबाटै पाउँछ। तर हाम्रो समाजमा, समाजको यो मधेसको बेटीले हामीलाई यस्तो जानकारी दिनुभएको, हामी यो अमेरिकामा बसेर बिना पैसाले केही पाउँदैन, तर एटलिस्ट यो हाम्रो एउटा मधेसी एसोसिएसन अमेरिकाको पडकास्टको माध्यमबाट यहाँले जानकारी दिनुभएकोमा मलाई धेरै गर्व छ र धेरै आभारी व्यक्त छ। यहाँलाई म कृतज्ञ गर्छु र हाम्रो संस्थाले पनि धेरै कृतज्ञ गर्छ। हाम्रो संस्थाको सेन्ट्रल कमिटीले पनि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छ। साथै समाजले पनि बुझ्छ, हाम्रो छोरी छ अमेरिकामा बसिरहेको छ, एटलिस्ट हाम्रो समाजलाई अवेरनेस सम्बन्धी हामीलाई जानकारी दिएको धेरै धेरै उहाँलाई पनि एउटा विश्वास हाम्रो छोरी आएको छ। वी आर प्राउड अफ यु बिङ अ नेप्लिज डटर। ल अब अन्तिममा हामी यहाँलाई एउटा सानो सिम्पल सबैलाई समेट्ने गरी अब यसलाई यो क्यान्सर, ब्रेस्ट क्यान्सर छ नि, यसलाई कसरी एउटा प्रिभेन्टिभ गर्ने हो, कसरी प्रिभेन्ट गर्ने हो, डिटेक्ट कसरी गर्ने, सानोमा चिटिक्क भरेको अलिकति बुझ्ने गरी तरिकाले एउटा समराइज गरेर यहाँले एउटा आफ्नो रिकमेन्डेसन आफ्नो एउटा सेयर गरिदियो भने म अनुरोध गर्न चाहन्छु यहाँलाई। हजुर, म यसको बारेमा बोल्दाखेरि म 5 मिनट लिन्छु। म बोलाइ गर्छु ल, एकछिन सुन्नु होला। या प्लिज गो हेड। भनेपछि मैले आज यो मलाई सुन्दै हुनु गर्नुभएको र पछि पनि सुन्नु होला र फेरि फेरि पनि सुन्नु होला। मेरो भिडियो प्ले गरेर म फेसबुकमा पनि राखिदिन्छु। र मैले यो गर्न खोजेको थिएँ, मेरो पर्पज थियो, म जहिले पनि आफ्नो कम्युनिटीलाई मैले सिकेको कुराहरू सेयर गर्ने आश राखेको छु र फ्युचरको दिनमा पनि गर्नेछु। माले नबोलाए पनि म आफै आफ्नो फेसबुकमा आएर गर्नेवाला छु र टिकटकमा गर्दैछु। मेरो पर्पज के छ भने म आफूले बुझेको सिकेको कुराहरू सेयर गरौँ र जति एउटा क्यान्सर प्रिभेन्ट गर्नु भनेको धेरै ठुलो कुरा हो। र तपाईँहरूको सहयोगले मलाई सुनेर, मलाई बुझेर, आफ्नो हेल्थको केयर गरेर एउटा क्यान्सरलाई तपाईँले कम गर्न सक्नुभयो, बचाउन सक्नुभयो भने त्यो मेरो लागि आजको लागि सक्सेस हुन्छ। म के भन्न चाहन्छु भने ट्रिटमेन्टतिर नजानु। क्यान्सरको प्रोग्नोसिस के छ त्यो तपाईँको डक्टरको काम हो, त्यो मेरो काम हो। त्यसको लागि म यहाँ 3 वर्ष ट्रेनिङ गर्न आएको छु, फेलोसिप गर्न, होइन? त्यहाँबाट मेरो काम हो। तर तपाईँले के गर्नु भने तपाईँले कुनै पनि सिम्टम भेट्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले कुनै पनि सिम्टम फिल गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले राम्रो फिल गरिराख्नु भएको छैन, यो मेरो आफ्नो बडी होइन, म अलिकति टायर्ड छु, अलिकति कस्तो भयो भनेर फिल गर्नुभएको छ भने
प्लिज डक्टरहरूलाई भेट्नुहोस्, हामीहरू छौँ, त्यही भएर पढ्दैछौँ र घरबाट धेरै टाढा आएर यहाँ क्यान्सर ट्रेनिङ गरेर फेरि आफ्नो कन्ट्रीलाई दिन पाऊँ, सबैजनालाई दिन पाऊँ भनेर सोचेको छु। सिम्पटमहरू मैले कुरा गरेको जस्तो मास फिल गर्नु, स्किन चेन्जहरू भएको छ भने, कतै ब्रेस्ट हेभी भएको छ, निप्पल डिस्चार्ज छ, ब्लड आइरहेछ, एउटा ब्रेस्ट टिस्यु ठुलो भएको छ, अर्को ब्रेस्ट टिस्यु सानो भइरहेछ, भित्रतिर मसल पुल भइरहेछ, एक्जिलामा फ्याट छ, लिम्फ नोड फिल भइरहेछ, कतै पनि अन्त सास फेर्नहरू गाह्रो भएको छ, कुनै स्क्यान गर्नुभयो र कुनै मासु जस्तो फिल भएको छ, त्यहाँ देखेको छ केही ट्युमर जस्तो छ भने प्लिज त्यसलाई के हो भनेर पत्ता लगाउनु। पत्ता लगाइसकेपछि कुन स्टेजमा छ, के हो यो, कस्तो छ हर्मोन स्ट्याटस थाहा त पाउनु कमसेकम। क्यान्सर भयो, बाप रे बाप हमरा कति होते हम मर जेबै, हम क्यान्सर भएकोले कथु नै करबै, नगर्नुहोस्। इजी क्यान्सरहरू छन्, राम्रो क्यान्सरहरू पनि, क्यान्सर राम्रो हुन्छ कहीँ, तर यस्तो पनि क्यान्सर छ जसकोलाई हामीले पोजिटिभ छौँ, उसको लागि हामी त्यसको राम्रो हुनसक्छ आउटकम भनेर म भन्न चाहन्छु। हामीहरू हेर्दै गरेको छौँ र मैले पेसेन्टहरू हेर्दाखेरि क्योर पनि हुनुभएको छ, बेटर सर्भाइभल भएको छ, 5 वर्ष बाँच्ने मान्छे 15 वर्ष बाँचेको छ। डेफिनेटली अब ट्रिटमेन्ट गरिसकेर निक्लिनु भएको आन्टीहरू, मम्मीहरू, बहिनीहरू लाई यति इजी जर्नी छैन होला, म बुझ्छु। र म उहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने तपाईँलाई क्यान्सर भयो, तपाईँले ट्रिटमेन्ट गराउनु भयो र तपाईँले सर्भाइभ गर्नुभयो नि, त्यही हाम्रो लागि तपाईँ युआर अ हिरो फर अस। तपाईँले यो थ्रु जानुभयो, आफूलाई यो थ्रु लग्नुभयो र इज नट इजी। र म यो बुझ्छु र म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने थ्याङ्क यू फर डुइङ द्याट। तपाईँले त्यो गर्नुभयो नि, तपाईँलाई गाह्रो भयो, म बुझ्छु, तर त्यसले तपाईँको घरमा भएको बच्चाहरू आमाविहीन हुन पाएन। तपाईँलाई गाह्रो भयो, हेयर लस भयो होला किमोले गर्दा, के भयो त? कति मान्छे त बालै काट्यो, त्यो पुरै किमोको डरले कपाल उड्छ त्यो केस उड्छ त्यो भनेर मर्ने थोरै हो। किमो भए बाल हराएपछि फेरि पाउँछ नि विग लगाउने, स्टाइलिस भएर हिँड्ने। आफ्नो ज्यान भएपछि राम्रै मात्रै अरू केही हुन्छ। हामीले किमोले गर्दा साइड इफेक्ट होला र म ट्रिटमेन्ट नगराउँला भनेर पनि कति मान्छे बस्नुहुन्छ। किमो लिनु त पहिला साइड इफेक्ट हुन्छ कि हुँदैन हेर्नु न, अनि भयो भने हेरौँला नि त, साइड इफेक्ट त हुने के भयो। त्यहाँ फ्यामिलीको सपोर्टको धेरै जरुरी हुन्छ र आई विल इन्करेज एभ्री वान टु बी सपोर्टिभ। तपाईँको फ्यामिलीमा कोही पनि, सोसाइटीमा कोही पनि किमो लिँदै हुनुहुन्छ, साइड इफेक्ट डिल गर्दै हुनुहुन्छ भने उहाँले डिस्करेज नगरिकन इन्करेज गर्नु। कोनो बात नहीं, अपना सब छी, वी आर देयर फर यु भनेर भन्नु, हामी छौँ भनेर भन्नुहोस्। कपाल उडिहाल्यो भने उहाँहरूलाई त्यो नगर्नुहोस्, डिस्करेज नगर्नु। त्यस्तो बेलामा तपाईँहरूको एउटा सानो सपोर्टले तपाईँहरूको हाम्रै घरमा मैले फिल गरेको छु र अहिले भर्खरै भएको छ। र कोही जब सोसाइटीबाट किमोको साइड इफेक्ट धेरै हुन्छ भने डराउनु हुँदैन कि फ्यामिलीलाई। अगाडि बढ्न दिनुहोस्, इन्करेज गर्नुहोस्, सर्भाइभल राम्रो होला। साइड इफेक्ट भनेपछि मर्नुभन्दा कति नै खराब होला र। साइड इफेक्ट लिएन भने म मर्दैछु नि त, नेक्स्ट स्टेप भनेको त म क्यान्सरले मलाई मार्दै पनि त छ नि। अनि साइड इफेक्ट बरु झेलौँला नि त, हेरौँ न के थाहा राम्रो हुन्छ कि भनेर सोच्नु पऱ्यो। म्यामोग्राम भनेको स्क्रिनिङ टेस्ट हो, सिम्पल एक्सरे गरे जस्तै हुन्छ। धेरै पैसा पर्ला नपर्ला मलाई थाहा छैन, जति परे पनि चेक गराउनु पऱ्यो र तपाईँले यो क्यान्सरलाई जित्नु सक्नु पऱ्यो। भएको छैन भने स्क्रिनिङ गरेर बचाउनु पऱ्यो। सिम्टम आएको छ भने डक्टरलाई बुझ्नु पऱ्यो, अल्ट्रासाउन्डहरू गराउनु पऱ्यो र भइसकेको छ भने ट्रिटमेन्ट गर्नु पऱ्यो। अहिले जो पनि क्यान्सरबाट डिल गर्दै हुनुहुन्छ, साइड इफेक्ट डिल गर्दै हुनुहुन्छ, म उहाँहरूलाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। तपाईँहरू ट्रिटमेन्टमा हुनुहुन्छ, तपाईँहरू स्ट्रगल गर्दै हुनुहुन्छ, एन्ड आइ एम विथ यु। आई अन्डरस्ट्यान्ड सजिलो बाटो छैन किमोको, धेरै गाह्रो छ। मैले पेसेन्टलाई हेरेको छु, साइड इफेक्टहरू भएको छ, राम्रो गर्नुहुन्न कहिलेकाहीँ ट्रिटमेन्टमा, तर स्टे होपफुल। म तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र आगामी दिनमा म फेरि पनि आएर कुनै न कुनै टपिकमा बोलौँ भनेर आशा राखेको छु र थ्याङ्क यू सो मच फर लिसनिङ टु मी। र मैले के भन्दाखेरि केही इन्फर्मेसनहरू मिसइन्फर्मेसन हुनसक्छ, बोल्दै गर्दाखेरि केही बोलेको नमिलेको हुनसक्छ, त्यसको लागि माफ गर्नुहोला। मैले यहाँ रिफरेन्समा मेरो रिफरेन्सहरू चाहिँ मैले अहिले आजको इन्फर्मेसन दिएकोमा चाहिँ केही रिफरेन्सहरू यी हुन्, त्यहाँबाट मैले डाटा युज गरेको छु। र म सबैजनालाई यस्तो वार्म वेदर छैन अहिले अमेरिकामा, एकदम धेरै डिजास्टर हुनेवाला छ, स्टर्म आउँदैछ। स्टे वार्म, घरभित्र बस्नुहोस् र एकदम सेफ बस्नुहोस्। अनि धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू शोभाजी। हामी यो 1-2 मिनट अझ लिन सक्छौँ यहाँहरूलाई। कृपया हामी स्लाइड चाहिँ
बन्द गएपछि हामी एउटा फेस टु फेस देखिन्छ होला। हजुर। शोभाजी, डक्टर साहब, हाम्रो मधेसको बेटी, यस्तो राम्रो जानकारी दिनुभयो, धेरै धेरै खुसी लागेको छ। हाम्रो पक्का छ, मलाई विश्वास त छ कि हाम्रो समाजले अप्रवासीमा भएको, विदेशमा, स्वदेशमा, विश्वभरिबाट हाम्रो जुन नेपाली या बाहिरको पनि ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेट पनि छ होइन, त्यो अटोमेटिक त्यो इङ्ग्लिसमा पनि जान्छ, अर्को भाषामा पनि जान्छ, त्यो फाइदा हुन्छ होला। म त मेरो प्रश्न पनि उहाँहरूलाई के एउटा पोजिटिभ म्यासेज दिन चाहन्छु, स्टे वार्म, स्टे पोजिटिभ होइन, लेट्स बी अ हिरो, मेक अ चेन्ज आवर सेल्फ, चेन्ज द सोसाइटी, चेन्ज द होल द वर्ल्ड। सो आफ्नै एउटा इक्जाम्पल भएर हिरो बन्नुहोस्, समाजलाई बचाउन सकिन्छ, आफ्नो परिवारलाई बचाउन सकिन्छ, विश्वलाई एउटा हामीले बचाउन सक्छौँ यही सन्देशमूलकबाट। र यसरी हामीले एउटा गर्न सक्यो भने पूर्ण रूपमा हाम्रो सफलता हामी पाउँछौँ। अन्तिममा हामी आजको कार्यक्रम हामी समापन गर्न गइरहेको छौँ। जानकारी गर्न लागि म प्रमोद गुप्ता, स्पोक्स पर्सन अफ द मधेसी एसोसिएसन इन अमेरिका। आजको हाम्रो माको 10औं स्थापना दिवस भएको कारणले हामीले विभिन्न कार्यक्रम गरेर हिजो सकायो फ्राइडे जनवरी 23मा, आज पनि जनवरी 24मा बिहान हाम्रो म्युजिकल थियो कार्यक्रम। आज दिउँसो चाहिँ ब्रेस्ट अवेरनेसको क्यान्सरको एउटा कार्यक्रम थियो। त्यसपछि आज राति चाहिँ हाम्रो 8:15मा युएसए टाइममा 8 PM हाम्रो कवि गोष्ठी हुन्छ। अब कविमा धेरै कुरा होला, कविहरूको एउटा गीत साङ्गीतिक हुन पनि सक्छ होला, कविको आफ्नै एउटा मनोरञ्जन तरिकाले हाम्रो यो 8:15मा यहाँहरूलाई म जानकारी पनि गराउन सक्छु। यहाँहरूले धैर्यपूर्वक सुनिदिनुमा धेरै धेरै धन्यवाद। र हाम्रो यो 1 घन्टा क्रममा, तर यो 1 घन्टा चाहिँ इनफ त छैन, मलाई पनि विश्वास छ यो सम बिग हो, तैपनि उहाँले एउटा छोटकरी एउटा सानोमा बनाएर सन्देशमूलक चाहिँ समाचार प्रवाह गर्नुभएकोमा मलाई पनि धेरै खुसी लागेको छ। र हाम्रो मधेसी एसोसिएसन इन अमेरिकाले उहाँलाई धेरै धेरै थ्याङ्क यू, and we are thankful, we are really grateful, we never forget you. As you said, माले बोलायो भने मा always wants you to have on with our community, and your information is really plays the vital role. त्यो हिसाबले भन्दै अन्तिममा म श्रोतागणहरूसँग क्षमा प्रार्थी पनि छु। केही बोल्ने क्रममा भाषामा हामी मैथिली पनि मिसाए, नेपाली पनि मिसाए, इङ्ग्लिस पनि मिसाए, यदि बोल्ने क्रममा केही ल्याङ्ग्वेजमा ग्रामेटिकली पनि एरर कहिलेकाहीँ हुनसक्छ होइन, कहिलेकाहीँ प्रोनाउन्सिएसनले पनि इम्प्याक्ट पार्छ कि हामी वी आर नट पर्फेक्ट, नो डे इज पर्फेक्ट इन द डेथ अफ ब्ल्याक, वी आर स्टिल लर्निङ डे बाई डे, इम्प्रुभिङ आवर सेल्फ। यहाँले सुनिदिनु भएमा हामीलाई धेरै खुसी लाग्यो। केही जिज्ञासा, केही त्रुटि, केही यहाँलाई जिज्ञासा छ भने हामीलाई म्यासेज गरे पनि हुन्छ। मधेसी एसोसिएसन इन अमेरिकाको वेबसाइटबाट पनि यहाँहरूले सम्पर्क गरेर केही हामीलाई जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ। यहाँलाई त्यो पनि वेलकम थ्रु द इमेल म्यासेज पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यति भन्दै म यहाँहरूको बिचबाट क्षमा माग्दै आफ्नो बिदाई आफूलाई पनि बिदा गर्न चाहन्छु, र हामीसँग डाक्टर हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि बिदा गर्न चाहन्छु, र माफ गर्नुहोला केही त्रुटि भए पनि। डाक्टर साहब, म माको टिमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। एन्ड प्रमोदजी, थ्याङ्क यू सो मच फर कन्डक्टिङ इट सो नाइसली। तपाईँले यति राम्ररी एप्रोप्रिएटली क्वेसनहरू सोधिदिनु भयो, मलाई एकदमै सहयोग भयो त्यसले गर्दा। अनि थ्याङ्क यू सो मच फर बिङ सच अ वन्डरफुल को होस्ट हियर। अनि म इन्टायर मा टिमलाई कङ्ग्रेचुलेट गर्न चाहन्छु अगेन फर द 10th एनिभर्सरी, र आगामी दिनमा तपाईँहरू झन् राम्रो गर्न सक्नु होला। र म मेरो आवश्यकता पऱ्यो भने यु नो हाउ टु रिच आउट टु मी। अहिले अलिकति बिजी छु, तर कहिले पनि बिजी हुन सक्दिनँ तपाईँहरूको लागि, र आफ्नो सोसाइटीलाई दिन सेयर गर्नलाई म जहिले पनि यहाँ छु। थ्याङ्क यू सो मच फर इन्भाइटिङ मी। थ्याङ्क यू। एन्ड लास्ट सन्देश म पर्सनली मेरो तर्फबाट आई रियली थ्याङ्क यू एन्ड थ्याङ्कफुल एन्ड ग्रेटफुल फर योर कोअर्डिनेसन, accepting our invitation to being here, our guest speaker, even you are a Madesh daughter. And also, I received a message from our president, and he also expressed heartily thankful. It's a grateful. He said, very, very thank you very much for supporting us, for accepting our invitation, and we conduct the breast cancer night. Thank you, and good night, and stay warm, stay safe for the having a snow storm. Thank you. Thank you very much, Shobhaji. Right, Pranam. धन्यवाद. Thank you. Thank you. Good night.